many of you know Pastor Suresh Babu before you came here? Have you? Okay. Wow, there's a lot of people. Praise the Lord, amen. And so it's a known territory. Let's give a Twin Cities welcome to Pastor Suresh Babu. I requested Pastor Sam Philip. He's going to come and translate for us. He said he spoke in English this morning. He said there will be a lot of people from Kerala and Malayalam background. So he said, hey, that's my territory. Okay. So he's going to preach in Malayalam also and back and forth. So let's see. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. I want to praise my God this evening. I want to thank God to give us a moment like a family in this place. The Lord is amongst us. Pastor Ernestine, the church and the leadership, I'm thankful to the leadership, Pastor Ernest, and the rest of this church for giving me this moment to speak. I want to give importance to Tamil Nadu, the state of Tamil Nadu, even though I'm a Malayali, a Kerala, but most of my ministry experience and all has been given in Tamil Nadu. At the age of 17, I got saved. I've started preaching at the age 18. Pastor was right that I came alone on this faith. Then after that, since then, my father and everyone in the family has come to know the Lord. And maybe you are also one of those people who have come to know the Lord alone. The one who God who separated you, He will also bring the rest of your family. Today, my father is a deacon in the church. We are 3 kids. All 3 of us are in the ministry of the Lord. And I thank God for that family. I was connected with Tamil Nadu at a very young age. That's how I came to know Pastor Ernest and his family. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ലീഡേഴ്സ് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന്. എന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച 100 കണക്കിന് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. I know there is receiving. I don't think that any other leadership in Kerala influenced me, particularly Pentecostal, but there are hundreds of pastors and leaders. They have influenced me so much from Tamil Nadu. No problem. Karinya stotram pagalkalam karthavinte sparshanam nammal anubhavipanidayai thirunnu. This morning we were able to feel the hand of the Lord. Inna രാത്രിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കി കടന്നു വന്നതിന് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ്. Thank God for you making the time to be here tonight. Come on, നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let's open our eyes and close our eyes and come to Jesus. കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ. Let the Lord speak to us. സ്വർഗ്ഗം നമുക്കായി തുറക്കപ്പെടട്ടെ. Let the heavens be open to us. Come on, എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് വായ്കളെ തുറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ. I want everyone to close your eyes and open your mouth and begin to praise Him. കൈമെങ്കിൽ 2 കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ. If it's possible, lift up your both hands unto the Lord and just give Him thanks. Come on, നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ. Let your voice be raised in this place. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ചലിക്കുന്നു. The Holy Spirit is exalted in this place. എല്ലാവരും ശബ്ദം ഉയർത്തിയാട്ടെ. Let everyone raise your voice in this place. സ്തുതിക്കുന്ന സ്വരം നിങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കട്ടെ. Let you also hear your own voice. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയർത്തി നിങ്ങൾ തന്നെ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചാൽ. Let your own voice declare the praises of God. സ്തുതികളുടെ മധ്യത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നു. The Lord dwells in the praises of His ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യാപരിക്കട്ടെ. Let the Lord's presence manifest in this place. അല്പനേരം എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ. Let everyone worship and praise God. Hallelujah. ഒരു പ്രാസംഗികൻ വരുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരു പ്രാസംഗികൻ വരുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. If there is a preacher, nothing happens at that time. ദൈവം വരുമ്പോൾ എല്ലാം
ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നടക്കും. But when there is the Lord's presence, everything happens. ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നടക്കും. When the Lord's presence, there everything happens. ദൈവം ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് ഇവിടെയുണ്ട്. The Lord's presence is here tonight. കർത്താവ് നമ്മെ തൊടുവാൻ പോകുന്നു. The Lord is going to touch. യേശു കർത്താവ് ചിലരെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ പോകുന്നു. The Lord is going to heal some people. യേശു കർത്താവ് ബന്ധനങ്ങളെ അടിക്കുവാൻ പോകുന്നു. The Lord is going to deliver people. പുതിയ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് ജനത്തെ നയിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. New decisions and commitments. സ്വർഗ്ഗം നമുക്കായി തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. The heavens will be open to us. ദൈവദൂതന്മാർ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. Angels are walking around this place. സഭ ദൈവത്തെ Let the church praise the Lord. ഓ സഭ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. Let the church praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ശാന്തരന മൗട്ടിതി കമനര ഗിദിയാ ശഖോനിയാസി ജീവദനന മൗട്ടിതി ബികമനര ഹെരിയ ആശസ്തോനി ആംതരന മഷിഖോനിയാസിയ. Come on everybody. All the people, those who are able to talk in tongues, raise your voice and praise him right now in the heavenly languages. Oh hallelujah. Pray in the spirit. Let's pray in tongues. Thank you Jesus. Thank you Jesus. നല്ലൊരു വിശ്വസനമായ ദൈവമേ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ കർത്താവേ. Heavenly Father, thank you so much, Lord Jesus. ഓ ഇന്ന് ഈ വിലയേറിയ സമയത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു. We thank you so much for this evening. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. Thank you for the grace for you to be here. ഓ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഒരിക്കൽ കൂടെ അങ്ങയുടെ ശബ്ദവും ശക്തിയും ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ചലിക്കുമാറാകട്ടെ. Let your voice and let your manifestation take place. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സാമിക പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങളെ തന്നെ ജയിക്കുകയില്ല. You said I will build my church and the gates of hell will not prevail. എല്ലാ പാതാള ഗോപുര ശക്തികളെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ശാസിച്ചു മാറ്റിവിടുമെന്ന് ജയമെടുക്കുന്നു. Every hell's power will be defeated here tonight. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Holy Spirit, we welcome and acknowledge. ഞങ്ങൾക്കായി ഇവിടുന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കണമേ. Let you be ministering. യേശു കർത്താവിന്റെ നാമം മാത്രം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ മഹത്വം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. Jesus and Jesus alone will be glorified. എല്ലാ മഹത്വം അങ്ങേക്ക്. Everything be glorified. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. In Jesus' name we pray. ആമേൻ. Amen. 1 കൊരിന്ത്യലേഖനം 15-ാം അധ്യായം 57-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരികെ. 1 Corinthians chapter 15 and verse 57. 1 കൊരിന്ത്യലേഖനം 15-ാം അധ്യായം 57-ാം വാക്യം. 1 Corinthians 15 and verse 57. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. But thanks be to God, he gives us the victory through our Lord Jesus Christ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. ജീവിതം ജയത്തിന്റെ ജീവിതമാണ്. Christian life is a life of victory. കാരണം ദൈവം ജയത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. Because God is a God of victory. വേദപുസ്തകം ജയത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ്. Bible is a book of the victories. സോ ആരാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്? Whoever believes in Jesus. ഒരിക്കലും യുദ്ധമില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. I'm not saying there is no battle. ഓ അവർക്ക് ജയമുണ്ട് എന്നത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. But all I'm saying is they have victory. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പോരാട്ടമാണെങ്കിൽ ചെറിയ ജയമാണുള്ളത്. If you have small battles, you have small victories. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ യുദ്ധമാണെങ്കിൽ വലിയ ജയമാണുള്ളത്. And if you have bigger battles, you have bigger victories. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യുദ്ധമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും ജയമുണ്ട്. And if you have everyday battles, then every day you have victory. So if you born again, you just born for victory. നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജയിപ്പാനായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. You've been born for the victory alone. ഇനി ഈവൻ നിങ്ങൾ അതെ പരാജയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും കൃപയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്തന് പരാജയപ്പെടുവാൻ കഴിയത്തില്ല. And if you are in defeat, if you're living in grace, you will get the victory. Amen. എത്ര വലിയ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് വന്നാലും, no matter how big is your trouble, നിശ്ചയമായും അതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ജയമുണ്ട്. There is a hidden victory inside it. കാരണം യേശു കർത്താവ് ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം കണ്ടത്. Jesus faced the biggest war. യേശു കർത്താവ് ഏറ്റവും വലിയ നാമമുള്ളവനെ ഏറ്റവും വലിയ ജയം പ്രാപിച്ചത്. That's why Jesus got the biggest name and biggest victory. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കടന്നു വരുന്നു എങ്കിൽ, if you come to India, ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡിൽ ഏതെങ്കിലും പറമ്പില് കുന്താലിയോ തൂമ്പയോ പിക്കാസോ ഒക്കെ കിളയ്ക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എങ്കിൽ, എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, and if you take the equipment, നിങ്ങൾ കാണുന്നു എങ്കിൽ, if you see yourself digging the stuff in the garden with those equipments, yes, cultivation instruments ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആരാണ്ട് കപ്പയ്ക്ക് കിളയ്ക്കാൻ ഇറങ്ങിയ, and
you'll know someone is gone out there for tapioca digging. Okay, അല്ല അതേ ഫീൽഡിൽ തന്നെ വലിയ JCBയോ വലിയ മെഷീൻസ് കിടക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏതോ ഹ്യൂജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരാൻ പോകുകയാണ്. But on the other hand, if you see big bulldozers, you know there's a big constructions going on. ഇതുപോലെ മറ്റാർക്കുമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നെങ്കിൽ മറ്റാരും പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എന്തോ വലിയ പദ്ധതിക്കായി ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. Just like that, if you have those kind of bigger battles, expect bigger victories in your life. കാരണം വേദപുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയാൽ Because when you look in the Bible, എല്ലാ ശക്തന്മാരും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. all the great men and women of God have gone through battles. നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല, ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ. And you're not speaking. Let me see it again. ആമേൻ. എല്ലാ വലിയ ശക്തന്മാരും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. All the great men and women have come through battles. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതോ വലിയ ശക്തിയുള്ള ഒരു നിരയിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. If you have battles in your life, expect there is greater victory to expect. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, God's word says കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. that thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. യേശു ജയിച്ചവനാണ്. Because Jesus has gotten the victory. ആ ജയം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. He can give us that victory as well. യേശു കർത്താവ് ജയിപ്പാനായി 8 സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് കടന്നുപോയതായി തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. We know that Jesus went through different places for that victory. യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ 8 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജയം യേശുവിനെ നൽകിയത്. Wherever there was battles, Jesus expected victories of that sort. 8 സ്ഥലങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയാൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ മുൻപിൽ നേരമില്ല. I do not have the time to talk all of that. എല്ലാം പറഞ്ഞാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കത്തില്ല. If I said all of that, you won't invite me for the next meetings either. എന്നാൽ സ്തോത്രം, ആ 8 സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമത്രേ. Those 8 things are very important. അതിൽ 2 മാത്രം വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് പിരിയാം. I just want to talk about the 2 of the 8 things that Jesus went through. നാളെ വർക്കിംഗ് ഡേ ആണല്ലോ. Tomorrow is a working day for all. നേരത്തെ പിരിയേണ്ടത് ആവശ്യം. So early departure would be good. 97 മുതൽ ഞാൻ അമേരിക്ക കടന്നു വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ പൾസ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. I've been coming to America since 97, so I know the pulse of America. 8 സ്ഥലങ്ങൾ അതെ വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു യേശുവിന്. For Jesus, 8 things were very important. ചിലത് നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ, ചിലത് മോശം സ്ഥലങ്ങൾ. Some were good places and some were bad places. ചിലത് അതെ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ, ചില ദുഃഖത്തിന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ. Some were good and some were grieving places. ഏതിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നു എന്നതല്ല, എവിടെ നിങ്ങൾ എത്തുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. It's not where you have started, it's where you are going. It's what's important. നിങ്ങൾ ഏതിലൂടെ പോകുന്നു എന്നല്ല, എവിടെ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. It's not what you're going through, it's where you are going to is very important. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Indians food നല്ല സ്പൈസി. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. Indian food is very spicy, so I like to have some amens and affirmations here and there. Hallelujah. Hallelujah. So യേശു അവൻ ബെത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചു. Jesus was born in Bethlehem. നാസറേത്തിൽ വളർന്നു. He grew up in Nazareth. യോർദാനിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു. Baptized in Jordan. മരുഭൂമിയിൽ ഉപവസിച്ചു. And fasted in the wilderness. ഗലീല മുതൽ പ്രസംഗിച്ചു. Started preaching in Galilee. ഗത്ശമനയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. Prayed in Gethsemane. ഗോൽഗോഥയിൽ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. Then he was crucified on Golgotha and rose again. ഒലിവുമലയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊള്ളപ്പെട്ടു. And from the Olive Mountain he was raised up to ascension. 8 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ. 8 very important places. ആദ്യത്തെ 2 നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക. Let's go to those 2 first ones. ഒന്നാമതായി മത്തായി സുവിശേഷം 2:6 നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ In Matthew chapter 2 is the first one. അവിടെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അവൻ യഹൂദിയിലെ ബെത്ലഹേമിൽ അത് ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടു. That he was യഹൂദിയിലെ ബെത്ലഹേമിൽ കർത്താവ് ജനിച്ചു. That Jesus was born in Bethlehem in Judea. Yes, യേശു കർത്താവ് ബെത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചു. After Jesus was born in Bethlehem in Judea. 2:6 വായിക്കുന്നത് യഹൂദിയ ദേശത്തിലെ ബെത്ലഹേമേ നീ യഹൂദ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒട്ടും ചെറുതല്ല, നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ മേയ്പ്പാനുള്ള തലവൻ നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരും എന്നിങ്ങനെ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. Verse 6 says, but you Bethlehem and the land of Judah are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel. വേദപുസ്തകം വളരെ ഗംഭീരമായി പറയുന്നു യേശു കർത്താവ് യഹൂദയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു. The word of God seriously speaks that Jesus started from Judea. Yes, 12 ഗോത്രങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം. We know there are 12 tribes. എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും കർത്താവിന് ജനിക്കാമായിരുന്നു. Jesus could have been born from any of those tribes. ഓസ്ട്രേലിയയും അമേരിക്കയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല.
Australia and America were not founded back then. കർത്താവ് അവയെ സൃഷ്ടിച്ചവയത്രേ. But the Lord had created those കർത്താവിന് countries. വേണമെങ്കിൽ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലോ സിഡ്നിയിലോ ഒക്കെ ജനിക്കാമായിരുന്നു. The Lord could have been born in Los Angeles or Sydney. കർത്താവിന് കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. അവൻ സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവമാണ്. God is not into invention. He is all omniscient. പക്ഷേ കർത്താവ് ആരംഭിക്കേണ്ടടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. But where he had to start, that's where he started. യഹൂദയിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. He started his journey from Judea. എന്താ യഹൂദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? What is Judah? പറഞ്ഞാട്ടതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. യഹൂദയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? We know what Judah means. യഹൂദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തുതി. Judah means praise. യഹൂദയിൽ നിന്ന് യേശു ആരംഭിച്ചു. And Jesus started from Judah or Judea. That means യേശു കർത്താവ് സ്തുതിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി. നമ്മൾ സ്തുതിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം. Jesus started from praises. Yes, നമ്മൾ ബെഡ് കോഫിയിൽ നിന്നല്ല ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കേണ്ടത്. We do not start from bed coffees. നമ്മൾ പേപ്പർ ന്യൂസ് കണ്ടല്ല ഒരു ദിവസം തുടങ്ങേണ്ടത്. We should not start our day with newspapers. ABCയോ NBCയോ കണ്ടല്ല നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത്. നമ്മൾ സ്തുതിയിലും ആരാധനയിലുമാണ് ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കേണ്ടത്. ABC or NBC is not what you start off with. It's with the praises and adoration of God is what you start with. Yes, എനിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. I have two children. Yes, മൂത്തയാൾ 12ൽ പഠിക്കുന്നു. The older one is in 12th grade. രണ്ടാമത്തെയാൾ 9ൽ പഠിക്കുന്നു. The second one is in 9th grade. എന്നെ കണ്ടാൽ അത്ര പ്രായം തോന്നത്തില്ല. You may not think I'm that old. ഹൃദയം നന്നായിരുന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. That's what happens. Okay. മൂത്തയാൾ 12ൽ പഠിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തെയാൾ 9ൽ പഠിക്കുന്നു. Older 12 and the younger one is in 9th grade. Yes, ഒരമ്മ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ. One mother and two kids. Yes, ഞാൻ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലെ വാർഡനാണ്. I'm the warden of the ladies' hostel. Yes, hallelujah. രണ്ട് കൊലയാളി, I'm sorry, മലയാളി കുട്ടികൾക്കായി സ്തോത്രം. രണ്ട് മലയാളി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. I thank God for those two girls. Yes. അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളി ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? You know why they are Malayalis? അവരുടെ അപ്പനും അമ്മയും മലയാളിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മലയാളി. The reason why they're Malayalis is because their parents are Malayalis. So ഇതുപോലെ തന്നെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നവനാണ്. God speaks to us. അങ്ങനെയാണ് ദൈവമക്കൾ സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. That's how you should speak to. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വായി തുറക്കുന്നവരാണ്. And that's how we should speak to. നമ്മൾ വാ തുറക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം നമുക്കായി തുറക്കും. When we open our mouth, heaven opens. Hallelujah. So നമ്മൾ സ്തുതിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. That's how we should start with praise. ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നത് വായി സംസാരിക്കുന്നു. And that's out of the abundance of the heart mouth speaks. സ്തുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ അല്ല. Praises is not noise pollution. എവിടെയാണോ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നതായ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. Wherever there is praises, true praises, there is the manifestation of the presence of God. കർത്താവ് വെറുതെ വന്നു പോകത്തില്ല. God doesn't just come and go. അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. He only comes to fulfill a purpose. ഇന്ന് രാത്രിയില് Tonight, കർത്താവ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോവുക. God is going to do you tonight. How many know God is going to do something powerful? പുസ്തകം പറയുന്നു, God's word says, എവിടെയാണോ ദൈവജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചത്, wherever God's people praise, അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയുണ്ടായി. God's manifestation took place. 4000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 4,000 years ago, ഇസ്രായേൽ ജനം യെരിഹോ മതിലിന് ചുറ്റും നടക്കുകയാണ്. people of Israelite marched around Jericho. നമുക്ക് ആ സൺഡേ സ്കൂൾ സ്റ്റോറി അറിയാം. We know the story in Sunday school. 6 ദിവസം അവർ മിണ്ടിയില്ല, 7ാം ദിവസം അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. 6 days they marched without a noise. 7th day they raised their voice loud. 7ാം ദിവസം അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ 7th day when they shouted praise, വലിയൊരു ഭൂമി കുലുക്കമുണ്ടായി എന്ന് വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. Bible says and scholars says there was a big shaking of the land. എന്നിട്ട് മതിൽ വീണു. And the walls of Jericho came down. യെരിഹോ മതിൽ ഒരു സാധാരണ മതിലല്ല. The walls of Jericho were not ordinary walls. ചന്ദ്രൻ പോയി ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ കൈപ്പണിയായി ചൈനയുടെ വൻമതിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. When we know that the walls of China, when you look at from the satellite, yes, from the moon you even see the walls of China. അതിനേക്കാൾ വലിയ മതിലായിരുന്നു യെരിഹോവിന്റെ മതിൽ. You can see the walls of China from moon. It was greater. The walls of Jericho were greater. 3 രഥങ്ങൾക്ക് യെരിഹോ മതിലിന്റെ മുകളിലൂടെ അതെ സഞ്ചരിപ്പാൻ വീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 chariots could go across in width. That's how wide the walls were. അത് വലിയൊരു മതിലാണ്. That's huge wall. അത് വീഴുമെന്ന് ഒരിക്കലും ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല. No way, no expectation of that thick of a wall could go down. എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ, എവിടെയാണോ അടച്ചുറപ്പാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാതെ വീഴാൻ നേരമായിരിക്കുന്നു. Wherever you can be sure, wherever things are established,
established, they are bound to go down. അടച്ച എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത് വീഴുവാൻ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. Whatever your walls have been there from the enemy, they are bound to go down. അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. When they praised God, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ മതിൽ വീണു. and in the presence of God, the walls came down. ഏതോ മതിൽ ചെതറി വീണതുപോലെയല്ല യെരിഹോവിന്റെ മതിൽ വീണത്. The walls just didn't shatter and kind of fell down. No, that's not what happened. ഭൂമി കുലുക്കത്തിൽ ഭൂമി പിളർന്ന് ഭൂമിക്കുള്ളിലേക്ക് അത് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. The Bible says that the earth shook and the earth swallowed the wall down. അങ്ങനെയാണ് ഗ്രീക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. That's how it's in the original language. ഭൂമി പിളർന്നിട്ട് ഭൂമിക്കുള്ളിലേക്ക് ആ മതിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി. And that the earth shook and it split and it devoured the wall. അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, that means when you praised God, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ദൈവം ഭൂപരപ്പിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നവനാണ്. God is going to disappear, make it disappear the walls that are in your life. നിങ്ങൾക്കെതിരെ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കെതിരെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെതിരെ എന്താണോ തല ഉയർത്തി വെല്ലുവിളിച്ച് നിൽക്കുന്നത്, അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ നാളുകളിൽ അവ അപ്രത്യക്ഷമാകുവാൻ പോകുന്നു. In Jesus' mighty name, whether it's against you, your family, your children, your future, whatever it may be, it is going to disappear in the mighty name of Jesus. സത്യത്തിലും ആത്മാവിൽ സ്തുതിക്കുന്ന, ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമൈതലിനെതിരെ, കുടുംബങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരിക്കലും ഒരു യെരിഹോവിനും തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. Hallelujah. There is no walls of Jericho in this world that can stand against the praises and the name of Jesus. അവ അപ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ ആകണം. They will disappear. They will have to disappear. ഈ ദിവസങ്ങൾ മറയുവാൻ പോകുകയാണ്. And these things have to go. Come on, അടുത്ത സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അടുത്തിരിക്കുന്നവർ തൊട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ, ചില ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് മറയുവാൻ പോകുന്നു. Tell the person right next to you, these things have to disappear. Something is going to disappear. Something is going to disappear. നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മഹത്വത്തിനായി ഈ ദിവസങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുവാൻ. Whatever is making you weep, whatever is making you cry, those things are bound to disappear from your life. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. In Jesus' name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. In Jesus' ആരോട് ഞാൻ പ്രവചിക്കുകയാണ്? യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. I am prophesying to someone here. മാസങ്ങളായി നാളുകളായി നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന, മുള്ളുപോലെ കുത്തി വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചിലത് സകല നാമത്തിന് മേലായ നാസറേനായ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുവാൻ പോകുന്നു. The thorns kind of experience that are pricking you are being disappeared in the mighty matchless name of Jesus Christ. സ്തോത്രം. വർഷങ്ങൾ ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇന്ന് 4000 വർഷമായി. 4,000 years have gone by. Yes sir. ടെക്നോളജി ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോയി. The advanced technology have taken place. എന്നാൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്, ജോഗ്രഫിസ്റ്റിന്, ഹിസ്റ്റോറിയന് അത് യെരിഹോവിന്റെ മതിൽ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിപ്പാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. The scientists, the geographical people cannot know where the walls of Jericho were. ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ നാട് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, if you go to the Holy Land, അതേ അവിടുത്തെ ഗൈഡ് ഇങ്ങനെ പറയും, the guide would usually say to you, യെരിഹോ പട്ടണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. this is the part of the land of Jericho. ഇത് യെരിഹോ പട്ടണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. This is the part of the land of Jericho. എന്നാൽ അവിടെ ചോദിക്കുക, യെരിഹോ മതിലിന്റെ ഭാഗം എന്തിയേ? But if you ask where is the remaining of the walls of Jericho, അവർ പറയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. they would say that we have not found that. കാരണം ദൈവം എന്തെങ്കിലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാക്കിയാൽ മനുഷ്യന് കണ്ടുപിടിപ്പാൻ കഴിയില്ല. When God makes something disappear in your life, man cannot find it again. ദൈവം ഒരു ക്യാൻസർ അപ്രത്യക്ഷമാക്കിയാൽ ഒരു സ്കാനിങ്ങിനും ഒരു ഡോക്ടർക്കും അത് കണ്ടുപിടിപ്പാൻ When കഴിയില്ല. God makes your cancer disappear, no doctors or no scanning technology can trace it back again. സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്, മിത്രങ്ങൾക്ക്, ശത്രുക്കൾക്ക് ആർക്കും കണ്ടുപിടിപ്പാൻ കഴിയാതെ പലതും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു. ദൈവം പിഴുതുകളവാൻ പോകുന്നു, അപ്രത്യക്ഷമാക്കുവാൻ പോകുന്നു. No friends, no families, no acquaintance, no one can track down the things that God can make disappear in your life. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാണ്. Those who believe and raise your voice and praise the Lord. Hallelujah. കാരണം സ്തുതിക്കുന്നതിൽ ശക്തിയുണ്ട്. There is power in praise. സ്തുതിക്കുന്ന
സ്തുതിക്കുന്നതിൽ ശക്തിയുണ്ട്. There is power in praise. യോശുവയുടെ കാലത്താണ് യെരിഹോവിന്റെ സംഭവം നടന്നത്. It was in the days of Joshua the walls of Jericho fell down. യോശുവ മരിച്ചു. When Joshua died, അഭിഷിക്തൻ മരിക്കും, അഭിഷേകം മരിക്കുന്നില്ല. the anointed man will die, but the anointing never dies. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അടുത്ത തലമുറയിൽ വീണ്ടും വാഗ്ദത്ത ദേശം പിടിപ്പാനായിട്ടുണ്ട്. The next generation was given also the future inheritance. എന്നാൽ അവിടെയും കർത്താവ് പറയുന്നു, God says there, യഹൂദ പുറപ്പെടട്ടെ. let Judah go first. Yes, യഹൂദ പുറപ്പെടട്ടെ. Let Judah go first. വായിച്ചിട്ടല്ലേ യഹൂദ പുറപ്പെടട്ടെ ആദ്യം. Let Judah go first. സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ രൂപേൻ പോകണമായിരുന്നു. According to seniority, who's the oldest? Reuben's supposed to go first. എന്നാൽ നരച്ച തലയും വലിയ വയറുമല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത്, സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവമേതല്ലേ അത്രേ ദൈവം വാഗ്ദത്തം പ്രാപിപ്പാൻ. God is not looking for white hair and some tummy, but God is looking for His chosen anointed ones. വാക്കേട്ടിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തം സ്തുതിക്കുന്നവന് മാത്രമേ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയൂ. And those who praise are the only ones who's going to receive the inheritance. Yes, സ്തുതിയിൽ ശക്തിയുണ്ട്. There is power in the praise. നിങ്ങൾ മിണ്ടിയാലും ശരി മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലും ശരി, if you speak or not speak, സ്തുതിക്കുന്നവന് പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട്. but there is promotion in the praises of സ്തുതിക്കുന്നവന് പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട്. there is praise, there's promotion in the praises. ദാവീദ് കാട്ടിൽ കിടന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവനായിരുന്നു. David used to praise God in his solitude in the desert. ദൈവത്തിന് ആ ചെറുക്കനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. God loved that boy. ദൈവത്തിന് ആ ചെറുക്കനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. God loved David. കുറച്ച് ചെറുക്കന്മാരും ചെറുക്കനും പുറത്ത് കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. Some kids are making noises outside. Yes, ദാവീദ് ദൈവത്തെ കാട്ടിൽ കിടന്ന് സ്തുതിക്കുകയാണ്. But David in the wilderness he was praising God. നാട്ടിലുള്ള രാജാവ് ശൗല് ദൈവത്തെ തള്ളി. When King Saul rejected God, കാട്ടിൽ കിടന്നതായ ദാവീദ് ദൈവത്തെ തേടുകയാണ്. but the one who was in the wilderness, a little boy, was seeking God. ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെ തള്ളുന്നു, മറ്റൊരുത്തൻ ദൈവത്തെ തേടുന്നു. One was rejecting God, one was going after God. ദൈവം ആ ചെറുക്കനെ കണ്ടു. God found that boy. ദൈവത്തിന് അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. God liked that boy. ആ ചെറുക്കനിൽ ദൈവം ഒരു ചക്രവർത്തിയെ കണ്ടു. And God saw an emperor in that boy. എല്ലാ ചെറുക്കന്മാരിൽ ഒരു ചക്രവർത്തിയുണ്ട്, എല്ലാ ചക്രവർത്തികളിൽ ഓരോ ചെറുക്കന്മാരുണ്ട്. Hallelujah. In every boy there is an emperor, and in every emperor there is a boy. കർത്താവ് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. God anointed him. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് he was praising God. ദൈവനെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. God brought him to the palace. അപ്പൻ രാജാവല്ല. His father was not in the kingship. അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരും രാജാവില്ല. Nobody in his family was in the kingship. കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളും അവൻ അറിയത്തില്ല. He didn't know a protocol of what is to be a king. പക്ഷെ ഒന്നും നിനക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ, but even though you don't know anything, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ, even if you don't have any education, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ നിനക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, but if you know how to praise God, hallelujah, hallelujah, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ, if you know how to praise God, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത പ്രൊമോഷൻസ് ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, whatever your family has dreamed of is what God is going to raise you up to. Hallelujah, hallelujah. So വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, God's word says, yes, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, നിശ്ചയമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട്. and wherever you praise, God promotes people. So ഇങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയും. In the Old Testament there are many experiences. പഴയ നിയമത്തെക്കാൾ നല്ല നിയമമാണ് പുതിയ നിയമം. But more than the Old Testament there is good news in the New Testament. Yes, പഴയ നിയമത്തിൽ വെള്ളത്തെ വിഭാഗിച്ച് നടന്നു. In the Old Testament they split the Red Sea. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ നടന്നു. But in the New Testament they walked on the waters. പഴയ നിയമത്തിൽ മലമുകളിലായിരുന്നു മഹത്വം. When in the Old Testament the glory was on top of the mountain. പുതിയ നിയമത്തിൽ ആ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലായി. The same glory, the greater glory is living in every child of God. പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് വന്നും പോയി നിന്നു. Old Testament the Holy Spirit came and went. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഞായറാഴ്ച രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ മാത്രമല്ല 24 മണിക്കൂർ അവൻ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. Holy Spirit always stays with you. He does not leave you. Yes, നല്ല നിയമം പുതിയ നിയമമാണ്. Now we are in the New Testament. പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന് മക്കളും പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന് ദാസന്മാരും ദൈവത്തിന് സ്നേഹിതന്മാരുമായി അത്രയേ ഉള്ളൂ. In the Old Testament God only had servants and some beloveds. Yes, എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന് മക്കളാണുള്ളത്. But in the New Testament they're all children of God. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. When we come to the New Testament, ഇതാ പൗലോസും ശീലാസും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ്. Paul and Silas were worshiping God. നല്ല സമയത്തല്ല ആരാധിക്കുന്നത്. They weren't worshiping in a
in a favorite place. രാത്രിയിൽ അവളുടെ കഷ്ടകാലത്താണ് ആരാധിക്കുന്നത്. In the midnight hour, at the most troubled time. നല്ല ആരാധന വെളിപ്പെടുന്നത് നിന്റെ നല്ല കാലത്തല്ല, കഷ്ടകാലത്താണ്. Did you know the true worship that's manifested not in your good times but in your most tested and tried times? രാത്രിയിൽ അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. In the midnight hour they began to worship God. വസ്ത്രത്തെ പറിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. Their clothes were torn from them. Yes, അവർ അടിച്ച് തകർത്തിരിക്കുന്നു. They were beaten down and stripped down. അവരുടെ ശരീരത്തിന് രക്തം പുറത്തു പോകുന്നു. Blood was flowing from them. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ആ രാത്രിയിൽ അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. The Bible says at the night hour they worshiped God. നോക്കണമേ, അവരുടെ കൈയും കാലും ചങ്ങലയിലാണ്. But their hands and feet are in chains and stocks. കാലും ചങ്ങലയിലാണ്. Their hands and feet are in chains and stocks. But their tongue was not in chains and stocks. ചങ്ങലയിലല്ല. But their chains were not in chains. ഇവിടെ ആരുടെ കൈയും കാലും ചങ്ങലയിലല്ല. Today nobody's hands and feet are in stocks and chains. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാവ് ചങ്ങലയിലാണ്. But it seems like if our tongues are in chains, നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ജയിലിലായിരിക്കും. the whole life will be in jail. നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ജയിലിലായിരിക്കും. The whole lifetime you'll be in prison. യേശുവിന്റെ നാമത്തില്, But in the name of Jesus, പാപത്തിന്റെ ശാപത്തിന്റെ ജയിലുകളെ പൊളിക്കുവാൻ സ്തുതിക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. praise has the power to break the power of sin and curses. സാത്താൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കെതിരെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏത് ജയിലിനെ പൊളിക്കുവാൻ സ്തുതിക്കും സ്തോത്രത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. God's praises, effective praises, has the power to break the shackles of hell and the demons. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. God's word says. പൗലോസും ശീലാസും ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു. When Paul and Silas worshipped God, ദൈവം വന്ന ജയിലിൽ ഇരുന്നു. God came down in that jail. God tells over the praises of his people. ദൈവം നിങ്ങൾ വന്ന് ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ദൈവ സ്തുതികൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. Just like you sit on a chair, God also sits on the praises of his people. ജയിലിൽ ഇരുന്നു, ജയിൽ പൊളിഞ്ഞു പോയി. When God came in the jail went berserk and broke down. ജനവാതിലല്ല തുറന്നത്. Some doors were not only open. എല്ലാ വാതിലും തുറന്നു. All the doors were open. ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, ചിലതിലെങ്കിലും വിടുതൽ തരണമേ കർത്താവേ. God give us victories in some areas, maybe not all of them. കർത്താവിന് റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് ഇല്ല, ദൈവത്തിന് ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ്സേ ഉള്ളൂ. God doesn't know the retail business, he's master of the manufacturing business. എല്ലാ വാതിലും തുറന്നു. Wholesale business. എല്ലാ വാതിലും തുറന്നു. All the doors were open. കർത്താവ് ഒരു ദിവസം ഊമനും ചെകിടനുമായ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു. Jesus saw one day a mute and a deaf person. കർത്താവ് ആദ്യം വായെ തുറക്ക്, 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ചെവിയെ തുറക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. God didn't say first I'll open your mouth and 6 months later I'll open your ears as well. ഘട്ടം ഘട്ടമായി വിടുതലുണ്ട്, അതല്ല കർത്താവ് ചെയ്തത്. Jesus didn't say slowly there will be freedom. കർത്താവ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, എഫഥാ. Jesus only said one word, ephata, and it was open. യേശു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ അടഞ്ഞിരുന്നത് എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് തുറന്നത്. But Jesus said all the doors were open. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ചില കുടുംബങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. God is saying to some families here tonight. തുറക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് തുറക്കാൻ പോവാ. It's going to open all of them tonight. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Jesus. അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഒന്നിനും അടഞ്ഞു കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Not one of them can remain Everything closed. has to open in Jesus' name. Every one of them has to stay open. സകല വാതിലും തുറന്നു. All of them were open. പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിൽ For the Old Testament, ആരാണോ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചത് whoever praised God, അവന് മാത്രം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായി. only those were benefited. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ But in the New Testament, സ്തുതിച്ചവന് മാത്രമല്ല വിടുതൽ. not only those who praised God were benefited. Amen. Exactly. Yes, അവന്റെ സ്തുതിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടവന് വിടുതലുണ്ടായി. Even the surrounding people who heard the praises got the victory. അങ്കിൾ പറഞ്ഞത് അവന്റെ കൂടെ ജയിലിൽ കിടന്നവന് വിടുതലുണ്ടായിരുന്നു. Uncle said that those who were in the jail, they got their freedom as well. ഇനി ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്കത് കാണാതെ എന്റെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിടാം അവന്റെ കൂടെ കിടന്നവന് വിടുതലുണ്ടെന്ന്. അവന്റെ കൂടെ ജയിലിൽ കിടന്നവന് വിടുതലുണ്ടായി. All of the surrounding people in the jail got all their freedom as well. നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ മാത്രമായിരിക്കാം സ്തുതിക്കുന്നത്. You may be the only one in your household started to pray. ഈ നാളുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല വിടുതൽ വരുന്നത്. God is not going to bring victories and deliverance to you alone. നിന്റെ കൂടെ പാർക്കുന്ന സകലരും വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു. God is going to bring a breakthrough to all the people surrounding you. ശക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. God's people and servants
will be raised up from your household. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി ദൂത് പറയട്ടെ. Let me say to you the word of the Lord by looking at you. മറ്റു ഭവനങ്ങളിൽ നടക്കാത്തത്, അമേരിക്കയിൽ നടക്കാത്തത് നിന്റെ മക്കളിൽ യേശുവിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി സംഭവിപ്പാൻ. Whatever hasn't happened in the households of other households in America will happen in your household. ഓ ശക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോകുന്നു. God will raise up men and women from your own household. നിന്റെ മക്കൾ പ്രവചിക്കുന്നത് കാണുവാൻ പോകുകയാണ്. You will see that your children will prophesy. നിന്റെ ഭവനം ഒരു ജയിലല്ല. Your house is not a jail. ജയിലിനെ സഭയാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്തുതിക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. Praise has the power to create church out of jail. പിറ്റേ ദിവസം ജനം നോക്കുമ്പോൾ Next day when the people are seeing, ജയിലില്ല. there's no jail. അത് ഒളിഞ്ഞു പോയി. That's all gone. പകരം ഇതാ സഭയുണ്ട്. But there's a church was born. ജയിലർ എന്തിയേ? Where's the jailer? ഓ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസിയെ എൽഡറായിരിക്കുകയാണ്. He was the first person who believed and became an elder. സ്തുതിക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. There's power in the praise. യഹൂദിയെ നമുക്ക് പുറപ്പെടാം. So let's start with Judah. Let's praise. സ്തുതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. Let's start and begin with praise. നിങ്ങൾ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ If you begin with praise, നിങ്ങൾ ജയിച്ചു മുന്നേറാം. you will go into victory. നിങ്ങൾ സ്തുതിച്ചു മുന്നേറുന്നെങ്കിൽ When you go into praises, ആർക്കും നിങ്ങളെ തടുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. there is no one who can stop you. യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദം കഴുകി. Jesus washed the disciples' feet. കാല് വരുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാ കാല് കഴുകുന്നത്. Washing the feet is better than pulling the leg. Okay. കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദം കഴുകിയിട്ട് അവരിതാ ഒലിവമലയ്ക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ്. Jesus, after washing the feet, he was going up the mountain. ഗദശമനെ പോകുന്നു, അവിടുന്ന് ഗൊൽഗോഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. Jesus knew he was going to the Mount of Golgotha. കർത്താവ് കരഞ്ഞിട്ടല്ല മരിക്കാൻ പോയത്. Jesus didn't die to cry. No. കർത്താവ് കരഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ വിലപിച്ചിട്ടല്ല മരിക്കാൻ പോയത്. He wasn't going to death by crying. കർത്താവ് സ്തുതിച്ചിട്ടാ പോയത്. He was praising God into his death. കണ്ണുനീരെന്ന് മാറുമോ എന്ന് പാടിയിട്ടല്ല കർത്താവ് പോയത്. Jesus didn't go, when my tears will be all gone. അവർ സ്തോത്ര ഗാനം പാടി ഒലിവമലയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയി. But they sang hymns to the praises to the Mount Golgotha. Amen. Amen. കർത്താവ് സ്തോത്ര ഗീതം പാടിയാണ് പുറപ്പെട്ടത്. He sang hymns and praises up to his death of Golgotha. നമുക്ക് ഈ തലമുറയിൽ പറയാം. Let's say this to generation. എത്ര ഗദശമനം വന്നാലും, How many Gethsemane may come? എത്ര ഗൊൽഗോഥ വന്നാലും, How many Golgothas? എത്ര അടഞ്ഞ കല്ലറകൾ വന്നാലും, How many tombstones will എന്നെ come? പുറത്തെടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനുണ്ട്. അവനെ സ്തുതിക്കുക. I have one who will get me out of all of those situations. എന്നെ പുറത്തെടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. ഞാൻ അവനെ There സ്തുതിക്കുന്നു. my Redeemer who lives, whom I will praise. Hallelujah. സ്തുതിച്ച് മുന്നേറുന്നെങ്കിൽ If you proceed with praises, നിങ്ങൾ ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. you will be victorious. Number one, കർത്താവ് ജയിച്ചതിന്റെ റീസൺ അവൻ യഹൂദിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. The reason why Jesus was victorious because he started with Judah, which is praise. രണ്ടാമത്തെ പ്ലേസിന്റെ പ്രത്യേകത, Number 2 place, the importance of it. മത്തായി 2:23 വായിക്കുമ്പോൾ, Chapter 2 and verse 20, if we read it. അവൻ നസ്രായൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തത് നിവൃത്തിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം നസ്രേത്ത് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് പാർത്തു. 23. Yeah. Okay, chapter 2 and verse 23. He withdrew to the district of and he went and lived in a town called Nazareth. So was fulfilled what was said to the prophets, he will be called a Nazarene. അവൻ നസ്രേത്തിൽ ചെന്ന് പാർത്തു. He dwelt in Nazareth. എന്തോ നസ്രായൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുക. So he will be called a Nazarene. നസ്രായൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുക. So he will be called Nazarene. വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷവും തോന്നിയില്ല. I didn't get any joy by reading that. കാരണം അത് നല്ലൊരു സ്ഥലമല്ല. Because it was not a good, popular place. ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും നസ്രേത്തിനെ കുറിച്ചില്ല. No expectation is there of Nazareth. വലിയ ദൂതൊന്നും നസ്രേത്തിനെ കുറിച്ചില്ല. വലിയ ദൂതൊന്നുമില്ല. No bigger prophecies or word was for Nazareth. യെരൂശലേമിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ദൂത് കിടക്കുക. There's a lot of word of the prophecies that were there for Jerusalem. ദേവാലയം യെരൂശലേമിലാണ്. ദേവാലയം ടെമ്പിൾ. Even the temple was in Jerusalem. പരീശന്മാരും ന്യായശാസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് യെരൂശലേമിലാണ്. Pharisees and all the scribes were in Jerusalem. യെരൂശലേമിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. So I have expectation of Jerusalem. അതുപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. And so certain places I have expectation of them. See, doctrines,
ദേവദാരു അതെ ലെബാനോനിലുണ്ട്. The cedars of Lebanon. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലെബാനോൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. So I like Lebanon. ഷാരോനിലാണെങ്കിൽ പനിനീർ പുഷ്പമുണ്ട്. In Sharon then there is rose. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പുല്ല് പോലെ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. I don't even see a grass in Nazareth. Yes, മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മരങ്ങളുണ്ട്, ചില പുഷ്പങ്ങളുണ്ട്. Some places have nice trees, some places have nice flowers. എന്നാൽ നസറേത്തിലാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. But Nazareth has nothing good. അതുകൊണ്ട് അക്കാലത്തെ ജനം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നു. So people ask this of Nazareth. നസറേത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരൂ? Can anything good come out of Nazareth? നസറേത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരൂ? Can anything good come out of Nazareth? അതല്ലേ നിന്നെ നോക്കി നിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ചോദിക്കുന്നത്? Isn't that what people are asking? Your own people are asking. അവനിൽ നിന്ന് നല്ലതൊന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും അവനിൽ നിന്ന് നല്ലത് എന്തെങ്കിലും പുറത്തു വരുമോ? Can we expect anything good come out of you? ആ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം പുറത്തു വരുമോ? Can any good education come out of that ആ child? വീട്ടിൽ നല്ലൊരു കല്യാണം നടക്കോ? Will there be any good marriage from that house? ആ പാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? Can we hear something from that pastor? ഇതൊക്കെയല്ലേ ജനം പറയുന്നത്? Isn't that what people are saying? എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് But the word of God is saying, വരേണ്ടവൻ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതാവുന്നത്. but when he came, he brought the best out of us. യേശു കടന്നു വന്നാൽ, When Jesus comes, 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 മനുഷ്യന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ ആ സ്ഥാനത്താണ്. all the expectations of the people are in that place. നിങ്ങൾക്കെതിരെ മനുഷ്യൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Many people have spoken about you. നിങ്ങൾക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മനുഷ്യർ ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു കാണും. Many people have spoken against you. അതെല്ലാം തെറ്റെന്ന് യേശു തെളിയിക്കാൻ പോവാ. Jesus is going to prove those wrong. അയ്യോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം. Let me say that again. നിങ്ങൾക്കെതിരെ മനുഷ്യർ ഒത്തിരി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Many people have said many bad things against you. അതെല്ലാം കള്ളമെന്ന് കർത്താവ് ഈ നാളുകളിൽ തെളിയിക്കാൻ പോവാ. God is going to prove all of them wrong. ആ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സിനെ എല്ലാം കർത്താവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. God is going to cancel all those negative ഈ റൂമിൽ words. നല്ലൊരു കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. This place is going to get a big wind. ഈ റൂമിൽ നല്ലൊരു കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. There is going to be a big wind in this desert. മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞതായ സകല വാക്കുകൾ ആ കാറ്റിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പറന്നു പോവുകയാണ്. In the name of Jesus, in the wind of Jesus, all of those negative words will be blown away. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും മാത്രമേ നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തുള്ളൂ. Only plans and purposes of God will be established in your life. ഡോക്ടർ പോലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞ സകല പദ്ധതികൾ സകല കാര്യങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നു. Even doctors, whatever they have said will be cancelled in the name of Jesus. വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നസറേത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. When something good has come, only Nazareth was the place. ഇന്ന് നസറേത്ത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. Today Nazareth is a very famous place. Yes, നസറേത്ത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. Today is a very famous place. ലോകത്ത് മാത്രമല്ല, Not only just in the world, സ്വർഗ്ഗത്തിലും even in this heaven, പാതാളത്തിലും, and even down in hell. Amen. Somebody is preaching my sermon. പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ച ഇവരൊക്കെ പിടിച്ച് നിർത്തിയാ പറയുന്നത്? Yes, സ്തോത്രം. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെന്ന നസറേയനായ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, So if you said Jesus of Nazareth in heaven, ദൂതന്മാർ പറയും കുഞ്ഞോടേ നീ അറുക്കപ്പെട്ടു. and the angels will say, blessed is the lamb that was slain. നിങ്ങൾ പാതാളത്തിൽ പോയി നസറേയനായ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, If you said Jesus of Nazareth down in hell, ലൂസിഫർ സകല ഭൂതങ്ങൾ വിറയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. all the Lucifer and all his demons begin to tremble. നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വന്ന നസറേയനായ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, When on the earth you say the name of Jesus, HIV പോസിറ്റീവ് ആണോ ക്യാൻസർ ആണോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവ മാറിപ്പോകുന്ന കാണുവാൻ HIV positive or cancer has to bow and has to leave in the name of Jesus. ടോക്കിയോയിലെ യേശു അല്ല, ടോക്കിയോയിലെ യേശു അല്ല, ടോക്കിയോ. He's not a Jesus of Tokyo. സിംഗപ്പൂരിലെ യേശു അല്ല. He's not a Jesus of Singapore. ദുബായിലെ ഡർബന്റെ യേശു അല്ല. He's not a Jesus of German or Dubai. പക്ഷേ നസറേയനായ യേശു. But Jesus of Nazareth. Come on, കരങ്ങളടിച്ച് നസറേയനായ യേശു. Yes. Everybody, put your hands together and bless the name. Jesus of Nazareth. 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 He's here. He's here. He's walking in this place. Come on, open your mouth and worship Him. Praise Him. Worship you, Jesus of Nazareth.
നസ്രയനായ യേശു. Jesus of Nazareth. നസ്രയനായ യേശു. Jesus of എന്താ Nazareth. നസ്രയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? What is the specialty of Nazareth? വേദപുസ്തകം പറയുന്ന സ്തോത്രമാവാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കട്ടെ. 23 നസ്രായൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്യുവാൻ നിവൃത്തിയാക്കുവാൻ തക്കോണം നസ്രയത്ത് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് പാർത്തു. Verse 23 of chapter 2 says, and he went and lived in a town called Nazareth, so was fulfilled what was said through the prophets, he will be called a Nazarene. Almost 30 വർഷത്തോളം കർത്താവ് അവിടെ പാർത്തു. Jesus lived there 30 years. അവിടെ രണ്ട് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ വളർത്തുവാൻ. There were two people who raised Jesus from his birth. യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി നൂറുകണക്കിന് പടയാളികൾ ആഗ്രഹിച്ചു. Soldiers tried to kill Jesus when he was a baby. രണ്ട് പേർ 30 വർഷം അവനെ അവിടെ വളർത്തി. Two people were protecting Jesus in that place. രണ്ട് പേര്. Two people. മറിയയും യോസേഫും. Joseph and Mary. So ഞാൻ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കട്ടെ. So let me put it this way. അതെ, നസ്രത്ത് is a place of fellowship. നസ്രത്ത് ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ സ്ഥലമത്രേ. That Nazareth was a place of fellowship. Nazareth was a place of community. Yes, Nazareth is a place of fellowship. അതൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ സ്ഥലം. കൂട്ടായ്മ. It was a place of fellowship. അതൊരു കൂട്ടായ്മ. It was a place of fellowship. അതൊരു കൂട്ടായ്മ. It was a place of Everybody fellowship. say fellowship. Everybody say fellowship. One more time. Fellowship. One more time. Fellowship. One more time. Fellowship. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത് സ്തുതിയും ആരാധനയും ഉണ്ടായെങ്കിൽ, if you have the first thing being praise and adoration, രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് കൂട്ടായ്മയത്രേ. the number two thing is the fellowship. നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായ്മ ആവശ്യമാണ്. There you need a fellowship. അടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ നോക്കി ചിരിക്കണം. പട്ടിയും പൂച്ചയും ചിരിക്കത്തില്ല, മനുഷ്യൻ ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് പറയണം, എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. പറഞ്ഞാട്ടെ. Tell your neighbors, I need you. And say that with a smile. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നുകളയൊന്നല്ല പറയട്ടെ, എനിക്ക് നിന്നെ വേണമെന്ന് പറ. Don't say I'm going to kill you, but say that I need you. എനിക്ക് നിന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. It's okay to say to your husband. ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, കൊല്ലം വലതായില്ല, ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാട്ടെ. സ്തോത്രം. അതെ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. I need you. എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. I need you. എനിക്ക് നിങ്ങൾ I ആവശ്യമുണ്ട്. need you. Yes, എനിക്കില്ലാത്ത എന്തോ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. God has given you something I need. നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത എന്തോ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. And I need what you have. Yes, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ, And when we come together, സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന എത്ര ശുഭവും എത്ര. how blessed it is when the brothers live together. Yes, കൂട്ടായ്മ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അത്രേ. Fellowship is very important. കർത്താവ് കൂട്ടായ്മയുടെ ദൈവമാണ്. God is a God of fellowship. കൂട്ടായ്മയില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വളരുവാൻ You കഴിയത്തില്ല. can never grow without a fellowship. Yes, കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. And in the fellowship there is a leadership. ചില പുള്ളികൾ പറയാറുണ്ട്, Some people say this, എനിക്ക് ആരെയും വേണ്ട, I don't need anyone. എനിക്ക് ഒരുത്തന്റെയും ഹെൽപ്പ് ആവശ്യം വേണ്ട. I don't need anyone's help. ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നടത്തും. If God has called me, God will do all that stuff. ദൈവം യോമാർ എന്തുവാ എനിക്ക് തരാൻ ചെയ്യാനാ? What are they to give me? ചിലർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിലർ പറയും എന്നെ ദൈവം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. Some will say God has called me independent. എനിക്ക് ആരെയും വേണ്ട. I don't need anyone. എന്നെ ദൈവം ഒറ്റയ്ക്കാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. God has called me alone. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും. I will pray alone. മഴ നിൽക്കും. And there will be rain. മഴ നിൽക്കും, മഴ Oh, ഇല്ലാതാക്കും. there will be stopping of rain. വീണ്ടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. And when I pray again, കാക്ക വന്ന് അപ്പവും ഇറച്ചിയും തരും. and then crow will come and give me food. വീണ്ടും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും. And when I pray alone, മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ചെറുക്ക് എഴുന്നേൽക്കും. and the dead boy will raise up. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും. And when I pray alone, തീ തന്നെ പെയ്തിറങ്ങും. and then fire will come down. വീണ്ടും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കും. And then I'll pray again. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും, വീണ്ടും മഴ പെയ്യും. And then when I pray alone, that rain will come. വീണ്ടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഇപ്പൊ മതി യഹോവേ എന്റെ ജീവനെ എടുക്കണമേ. And I'll pray again alone, Lord, take my life. അതാണ് ഡേഞ്ചറസ് in independent ministry. And that is the danger in independent Of ministry. course, ഞാൻ ആരെയോ പൊളിക്കാനല്ല വന്നത്. I didn't come here to tear someone down. ഞാൻ നിങ്ങളെ പണിയാനാണ് വന്നത്. I have come to build. So നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. We are not supposed to live on our own. നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല, നമ്മൾ ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. We're not independent, but we are interdependent. നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നാല്, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നാല്, If you come to India, കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് വിളയുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക്, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ. there's fields of black pepper. എന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയാൽ പിച്ചിയും മുല്ലയും ഉണ്ട്. പിച്ചി, മുല്ല, ജാസ്മിൻ ഫ്ലവർ. Okay, if you go to Tamil Nadu, there's jasmine flowers. വല്ലപ്പോഴും പോലെ
സ്തോത്രം. അതെ, ഇതെല്ലാം ക്രീപ്പേഴ്സ് ആണ്. These are the creepers. ഇതെല്ലാം വള്ളിച്ചെടികളാണ്. And these are the vines. They grow in vines. വള്ളിച്ചെടികളാണ്, ക്രീപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. They grow on the walls. ഇത് അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പാസ്റ്റർ ഇത് വളരത്തുള്ളൂ. സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. And it needs support. Only then it will grow. നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുപോലെയാണ്. And that's how it is. നമ്മൾ എത്ര ശുശ്രൂഷിച്ചാല്, No matter how much we minister, how many times we have fruit of the ministry, എത്ര അഭിഷേകം നമുക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, no matter how much anointing we have, നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ, if we don't have a support, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ താഴെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. it's possible that we can go down. So നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ, without the support, നമ്മൾ താഴെ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. that we can fall down. So അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫെലോഷിപ്പ് ആവശ്യമാണ്. That's why we need fellowship. ചിലർ വന്ന് നമ്മളെ ഫെലോഷിപ്പ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി പോലെ ഊറ്റാനാ, നമ്മളിൽ നിന്ന് ഊറ്റാനാ ചിലർ വന്ന് എടുക്കുന്നത്. Some people will come close just to draw out of you. എന്നാൽ വേറെ ചില വരുന്ന ഓർക്കിഡ് പോലെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. Some come to really be a blessing, being an orchard. സ്തോത്രം. ചിലർ വരുന്നത് അവരുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ്. Some will come for their benefit. എന്നാൽ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയല്ല. But the purpose of fellowship is not for their benefit. ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചതായ വിളിയിൽ നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നത് അത്രേ കൂട്ടായ്മ. Fellowship is that it is to raise you up to the headship of Christ. Yes, കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചതായ വിളിയിൽ നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതാണ് കൂട്ടായ്മ. The purpose of fellowship is to bring you to the fellowship of Christ. Yes, സ്തോത്രം. അത് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. That's why the word of God says, എവിടെയാണോ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉള്ളത്, wherever there's fellowship, അവിടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. and there's leadership. ഏണസ്റ്റിന്റെ പപ്പ രാവിലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ടിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു. When I was checking in from Trivandrum airport, he was calling me. അദ്ദേഹം എന്നെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് ഒറ്റ കോളിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. I knew how much he loved me through that one phone call. 3 മണിക്ക് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. At 3 o'clock in the morning, he was calling me. അദ്ദേഹം അലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് എഴുന്നേറ്റു. And അദ്ദേഹം അലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു. He set up his alarm to wake up at 3 o'clock. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, He said this to me. സുരേഷ്, എനിക്കറിയാം നീ ഇപ്പൊ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുകയാണല്ലേ, me pray for you, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. You are checking in, right? So let me pray for you before you. Yes, ഇതാണ് സ്പിരിച്വൽ ലീഡർഷിപ്പ്. That is the spiritual leadership. അതെ, ദശാംശ സ്തോത്രക്കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് പൈസക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നതല്ലല്ലോ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. It's not for money we are doing fellowship. Amen. നമ്മുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് ഫെലോഷിപ്പ്. It's not for our benefits where the fellowship is. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, Because Bible says, എവിടെയാണോ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയുള്ളത് അവിടെ ആത്മീയ നേതൃത്വമുണ്ട്. wherever there is fellowship, there's spiritual leadership. ആ ലീഡർഷിപ്പിന് ആരാണ് കീഴടങ്ങിയത് അവരാണ് സക്സസ് ആയത്. Those who submit to the leadership are the successful ones. ഈ തലമുറയ്ക്ക് ഇത് പറയുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ. The generation today doesn't want to hear that. എനിക്കറിയാം അയാളാരാ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നാണ് ഈ റെബലിയസ് തലമുറ ചോദിക്കുന്നത്. This rebellious generation, who is he to be over me? അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സഭകൾ ഒത്തിരി ബോൺസായി കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ഒത്തിരി ബോൺസായി. That's why we see a lot of churches to the size of bonsai. ഒരു certain ലെവലിൽ അപ്പുറം ഒരുത്തരം വളരുന്നില്ല. After a certain point, it doesn't grow. കാരണം അവന് ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ല, അവന് തലയില്ലാത്ത ഓക്ക. It doesn't have a leadership because it doesn't have a head. പക്ഷേ ബൈബിൾ പറയുന്നു, Bible says, yes, ഒരു അബ്രഹാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൽക്കീഷേദക്ക് ഉണ്ട്. if there is an Abraham, there is a ഒരു Melchizedek. മോശ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യിത്രോ ഉണ്ട്. And if there's a Moses, there's Jethro. Yes, ഒരു യോശുവ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോശയുണ്ട്. And if there is Joshua, there is Moses. എലീശ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏലിയ ഉണ്ട്. If there is Elisha, there is ഒരു Elijah. തീത്തോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൗലോസ് ഉണ്ട്. If there is Titus, there is Paul. ഒരു തിമോത്തിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൗലോസ് ഉണ്ട്. And if there's Timothy, there is Paul. നിങ്ങൾ ആരും സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു കർത്താവ് യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യോഹന്നാൻ സ്നാപകനുണ്ട്. And if you don't say hallelujah, if there is John the Baptist, there is Jesus. If there is Jesus, there will be a John the Baptist. If there's Jesus, there's John the Baptist. Hallelujah. Hallelujah. So ആ ഫെലോഷിപ്പ് നോക്കിയാട്ടെ. And look at the fellowship. ആ ഫെലോഷിപ്പ് ആയിരുന്നു വളരെ സക്സസ് ആകുന്നത്. The fellowships are the most successful. So ഫെലോഷിപ്പ് നിങ്ങളെ വളർത്തുന്നതാണ് കൂട്ടായ്മ. The fellowships are the ones who make you grow. ഈ ഫെലോഷിപ്പിന് 2 വശങ്ങളുണ്ട്. And there's 2 sides to the fellowship. ഫെലോഷിപ്പ് ഒരിക്കലും നല്ല കാലത്തല്ല വെളിപ്പെടുന്നത്. It doesn't come out at the good times. നല്ല കാലത്തെ ഞായറാഴ്ച മാത്രം അന്തർവാഹിനി പോലെ പൊങ്ങി വരുന്നതല്ല കൂട്ടായ്മ. It's not something that comes up on Sunday morning. It's not the fellowship. The Christian fellowship is not a submarine which is just coming up
during only Sundays. ഞായറാഴ്ച മാത്രം മുങ്ങി വരുന്നതല്ല, ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ളത് മാത്രം പ്രാപിപ്പാൻ. No, അതല്ല കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. Fellowship is not something that just comes out of the water on Sunday mornings just for a word or anything. മനസ്സിലാക്കുക, സ്തോത്രം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടകാലത്ത് വെളിപ്പെടുന്നതാണ് കൂട്ടായ്മ. It is in your difficult times your fellowship is really tested. Suppose ഞാൻ തളർന്നു പോയെന്നിരിക്കട്ടെ. For example, I have fallen down. I've gotten weak. 4 പേർ വരികയാണ്. 4 people are coming. ഷാപ്പട്ടിയും കൊണ്ട് എല്ലാവരും വരുന്നത്. They're not coming with a coffin box. അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സുരേഷേ നീ തളർന്നു പോയോ? സാരമില്ല, അപ്പുറത്തെ ഗ്രാമത്തിൽ യേശു വന്നിട്ടുണ്ട്. They will say that, oh Suresh, you're tired and weak. Right next to the town, Jesus has come. എന്റെ വീക്ക്നെസ്സിൽ എന്നെ താങ്ങുന്നവരാണ് എന്റെ ഫെലോഷിപ്പ്. Those who help me in my weakness is the right fellowship. Amen. Amen. എന്നെ ചുമക്കുന്നവർ, യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ ചുമന്നു പോകുന്നവരാണ് എന്റെ ഫെലോഷിപ്പ്. Those who will take me to Jesus at my difficult time is my fellowship. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മേൽക്കൂരയെല്ലാം, അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. If you go to that place in the Bible, the place is full. അവർ പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, പൈസ കുറച്ച് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണപ്പെട്ടാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കൂര പൊളിക്കുക. And they said it doesn't matter how much we have to spend, we will get you healed up before we leave. വാലറ്റിനെ സ്നേഹിക്കാതെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് ഫെലോഷിപ്പ്. The people who will not love their wallets and monies, and those who will love me beyond are the people who have the right fellowship. ഉള്ള വഴിയെ ഭാഷയെ അടയ്ക്കുന്നതല്ല ഫെലോഷിപ്പ്, ഇല്ലാത്ത വഴിയെ തുറന്ന് യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്നെ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഫെലോഷിപ്പ്. Fellowship is not those who are closing my doors, but those who are opening the doors that are close to me. Amen. Amen. നിങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലത്ത് വെളിപ്പെടുന്നതാണ് ഫെലോഷിപ്പ്. The fellowship is when during your difficult times manifested. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനോട് ചോദിക്കുക. If you ask Paul the apostle, പൗലോസ് ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങി. when Paul started his ministry, yes, പ്രശ്നവും തുടങ്ങി. and problems also rose. Really? Welcome to the club. പൗലോസ് ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങി. Paul started his ministry, പ്രശ്നവും തുടങ്ങി. and problems also rose. ചില പുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, Some people say like this, 55 വർഷമായി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. I've been ministering for 55 years. No problem. No problem. ഞാൻ പറയുന്നു, തന്റെ അഭിഷേകത്തിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. I'll say something is wrong with your anointing. Amen. Right anointing ആണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. If you have anointing, there will be problems. യേശുവിനുണ്ടായി, Jesus did, പുരോഹിതന്മാർക്കുണ്ടായി, and priests had the problems. yes, പ്രവാചകന്മാർക്കുണ്ടായി, Prophets had it, രാജാക്കന്മാർക്കുണ്ടായി, even kings had it, പൗലോസിനുണ്ടായി. Paul had it. whole city want to kill him. മുഴുവൻ പട്ടണം അവനെ The കൊല്ലാതിരിക്കുക. entire city wanted to kill Paul. അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാർ വരുന്നു. Some disciples came during that time. ഫെലോഷിപ്പ് വെളിപ്പെടുകയാണ്. There is the fellowship manifested. അവരുടെ കൂടെയും കുറച്ച് കയറും കൂടെ കൊണ്ടുവരിക. And they're also bringing some ropes. കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാര് അവിടെ കൂടെയും കയറും കൂടെ കൊണ്ടുവരിക. And they're also bringing, these disciples are bringing ropes with them. അവരുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടാനല്ല കയറ് They കൊണ്ടുവരിക. were not bringing the ropes to tie around his neck. അവരുടെ കൂടയിൽ ആ കൊച്ചു മനുഷ്യനെ എടുത്തു വെച്ച്, And they wanted to lower this man, this small named Paul, എന്നിട്ട് അത് ആ കൂടയിൽ ആ കൊട്ടയിൽ ബാസ്കറ്റിൽ കയറ് കെട്ടി, and they tied the ropes with the basket, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ താഴേക്ക് ഇറക്കി വിടാൻ ശ്രമിച്ചു. and they tried to lower the basket and get him out of the city. മേ ബി പുള്ളി പറഞ്ഞാണ്, അച്ഛാ പിടിച്ചോളേ, നേരെ പിടിച്ചോളേ, They must have said, hold on. അങ്കിളെ നേരെ പിടിച്ചോളേ, Uncle, please hold on. എന്നെ കൈവിടല്ലേ, Don't let me go. എന്നെ കൈവിട്ട എന്റെ കച്ചവടം പോകും. Don't let me go. I'll be all gone. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ദയവായി പിടിച്ചോളേ. Please hold on to me. So വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, So God's word says, our upholders, our fellowship, അവർ റൈറ്റായി അവരെ സ്തോത്രം അവർ നന്നായി കയറി പിടിച്ചതുകൊണ്ട്, and because they were upholding and they were strengthening the rope, they were able to. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയതുപോലെയല്ല, ഒരു സേഫ് ലാൻഡിംഗ് ആയി തന്നെ പൗലോസ് ഇറങ്ങി. It's not like the landing in San Francisco yesterday, but it was a safe landing. Paul landed. 14 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് 14 years later. സ്തോത്രം ആ കൂടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിപ്പോയവൻ ഇതാ
തിരിച്ചു വരികയാണ്. The same man is coming back to that place. പൗരന്ത്യനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൗലോസ് വരുമ്പോൾ Paul, when he comes back to that same place 14 years later, പോയതുപോലെയല്ല വരുന്നത്. that's not how he returns the way he goes. ഇപ്പോൾ അവൻ തെരുവിലൂടെ നടന്നാൽ ഭൂതങ്ങൾ വിറയ്ക്കുക. And now he comes back and demons are trembling. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ട് ലേഖനങ്ങൾ പുറത്തു വരിക. And now the letters are being written from his jail. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗിച്ച രാജാക്കന്മാർ പോലും വിറയ്ക്കുക. And when he stands, the kings are trembling. തന്റെ handkerchief aprons കൊടുത്തുവിട്ടാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കുക. His handkerchiefs were laid with him and were put on the sick people and they were healed. He became the second greatest hero of New Testament. He became the second most popular hero of the New Testament. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ when we go to heaven, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ when we are going to heaven, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ when we go to heaven, ബാസ്ക്കറ്റ് കണക്കിന് പ്രതിഫലമെല്ലാം വാങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ദൂതനുണ്ട്, ദൂതനെ ഈ പൗലോസ് എത്തിയ പൗലോസ്. when we are walking around with all our rewards in a basket, we'll ask, where is Paul? Where is Paul? പൗലോസ് എത്തിയ പൗലോസ്. Where is Paul? അപ്പൊ ദൂതൻ പറയാ, the angels will say, പൗലോസിന് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് പൗലോസിരുന്ന ബാസ്ക്കറ്റിലെ കയറ് പിടിച്ച കുറച്ചു പേരുണ്ട്, അവർക്ക് താങ്ക്സ് പറയണം. They will say, why don't you go and meet those people who held the ropes to lower the Paul in that dangerous time? Go and say thanks to him first. അവർക്ക് താങ്ക്സ് പറയണം. Go and say thanks to them first. കയറ് പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു അപ്പോസ്തലൻ കിട്ടിയത്. It's because those who lowered the ropes, we had an apostle in Paul. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. In Jesus' name. മിനസോട്ടയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, I want to say in Minnesota, ഏതോ വ്യക്തികളുടെ ഏതോ കുടുംബങ്ങളുടെ കയറുകളെ ദൈവം നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. God has given you the ropes to many families and many individual lives. അവർ തകർന്നു പോകാതെ നന്നായി കയറ് പിടിച്ചാട്ടെ. And if you were to hold on to the ropes of their lives, ആമേൻ, അവർ തകർന്നു പോകാതെ നമുക്ക് കയറ് പിടിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കണം. God may help us in holding on to the ropes. ആമേൻ. Amen. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയുന്നത്? How many of you understand what I ഹലോ, said? ചില കൂട്ടായ്മകൾ ചിലർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. We have to give fellowship to those things. കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. We have to give fellowship. സ്തോത്രം. കൂട്ടായ്മ മറ്റുള്ളവരെ തകർക്കുന്നതല്ല. Fellowship is not there to break people down. മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതല്ല. It's not there to judge people. മറ്റുള്ളവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതല്ല. It's not there to criticize. ഇത് സൺഡേ ക്ലബ് അല്ല. It's not a club on Sunday. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ്. This is God's fellowship. കർത്താവിന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ്. This is God's fellowship. പൊളിയാൻ പോകുന്നവനെ പണിയുന്നതാ കർത്താവിന്റെ കൂട്ടായ്മ. Fellowship is the one that who builds when it's breaking down. മറ്റുള്ളവന്റെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും മുറിക്കുന്നതല്ല കൂട്ടായ്മ. It's not who rejoices in tearing people down. മറ്റുള്ളവന്റെ മുറിവിൽ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും വിതറുന്നതല്ല കൂട്ടായ്മ. It's not someone who puts a chili powder and salt in the wounds. മറ്റുള്ളവന്റെ മുറിവിൽ എണ്ണയും വീഞ്ഞും പുരട്ടി അവനെ മുറിവ് കെട്ടുന്നതാണ് കൂട്ടായ്മ. Puts oils and vinegars and binds the wounds. Amen. Oils and wine. Oil and wine. Yeah, I heard that vinegar. No, you didn't say vinegar. Okay, maybe കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഓയിലും വൈനും വെച്ച് മുറിവ് കെട്ടുന്നതാണ് കൂട്ടായ്മ. He binds our wounds with oil and wine. പൊളിക്കുന്നതല്ല കൂട്ടായ്മ, പണിയുന്നതാണ് കൂട്ടായ്മ. It's not breaking you down but building you up. Hallelujah. So കൂട്ടായ്മ. So fellowship. അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ തൊട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു പറയാം. One more time. ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. One more time look at your neighbor and says, I need you. എനിക്ക് നിങ്ങൾ വേണം. I need you. എനിക്ക് നിങ്ങളെ Say, I need you. നിങ്ങളെ എനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വേണം. Even though you may not need me, I need you. Please. പൈസക്കല്ല, പദവിക്കല്ല, എലക്ഷൻ അല്ല, വോട്ടിനല്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വേണം. Not for money, not for fame, not for position, but so I can get to my destiny. Yes. I need you. എനിക്ക് നിങ്ങളെ വേണം. I need you. കൂട്ടായ്മ. Fellowship. നാസറേത്ത്. In Nazareth. മറിയയും യോസേഫ്. In Joseph and Mary. യേശുവിനെ വളർത്തുകയാണ്. They were raising പുതിയ നിയമസഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ when we come to New Testament church, പില്ലറുകൾ ഇതുപോലെ നിൽപ്പുണ്ട്. These are the two pillars are still standing. മറിയയും യോസേഫും അല്ല. Not Mary and Joseph. ഈശോ മറിയം ഔസേപ്പ്. നോ, അതല്ല. സ്തോത്രം. ഇതല്ല പുതിയ നിയമസഭയിലെ കൂട്ടായ്മ. Joseph and Mary are not the pillars of New Testament church. പുസ്തകം പറയുന്നു ശലോമോൻ യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി ആലയം ഉണ്ടാക്കി. The Old Testament says Solomon built the temple for God. അവിടെ രണ്ട് സ്തംഭങ്ങൾ, രണ്ട് പില്ലറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. There were two pillars in that temple. ഒന്നിന്റെ പേര് യാക്കീൻ.
One's name was Yakin. മറ്റത് പേര് വന്ന ബോവസ്. The other one was Boaz. ഒന്നിനർത്ഥം ദൈവവചനം. One name was God's word. മറ്റേ പേര് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. The other one was Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. അല്ലാതെ വെഡിങ് പാർട്ടിയും ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയും അല്ല. It was not wedding party and birthday party. ദൈവത്തിന്റെ വചനവും പരിശുദ്ധാത്മാവ്. God's word and the Holy Spirit. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഫെലോഷിപ്പിൽ നമ്മെ വളർത്തുന്നത്. These two are the ones who helps us to grow. Hallelujah. Hallelujah. ഈ ഫെലോഷിപ്പിന് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. There are two parts of this fellowship. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. I want to quickly say and close. ഒന്ന് ദൈവത്തോട് ഫെലോഷിപ്പ്. One is the fellowship with God. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളോട് ഫെലോഷിപ്പ്. And the other one is fellowship with the believers, the children of God. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ. We need both of these. ഒന്ന് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് വേണം, ദൈവ മക്കളോട് ഫെലോഷിപ്പ് വേണം. We need fellowship with God and we need fellowship with one another, with the children of God. ചില ആൾക്കാർക്ക് ദൈവത്തോട് മാത്രമേ ഫെലോഷിപ്പ് ഉള്ളൂ. Some people only need fellowship with God. മക്കളെ കണ്ടാൽ സ്വതന്ത്രം പറയത്തില്ല. And they won't say hallelujah when they say the prayer, children of God. ചിരിക്കത്തില്ല. They won't smile. ഉപ്പിടാത്ത നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. Feels like they've been baptized into lemon juice without the salt in it. അവരെ കാണുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ പേടിയാ. യവനെ കാണുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് ചിരിക്കല്ലേ, യവനെ കാണുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ പേടിയാ. Everyone is scared of these people. യവനെങ്ങനെയാണ് നാട്ടുകാരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവേ എന്ത് വന്നാലും യവന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോകാൻ എന്നെ അനുവദിക്കല്ലേ. They are usually praying, Lord, whatever happened, let me not go to this person's group. കാരണം അവന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ചേർന്ന യവനെ പോലെ ഞാനും ആകും. If I go to this person, I will become like one of these groups. ചിരിക്കത്തില്ല. He will not smile. സ്തോത്രം. Glory. Yes, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നും ശരിക്കല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. There is a group like that. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടു. I have seen people like that. യെരുശലേമില്. In Jerusalem. അവന്റെ പേരാണ് പരീശൻ. They are the Pharisees. മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട കൈ കൊടുക്കത്തില്ല. They will not give hands when they see other people. ചിരിക്കത്തില്ല. They will not smile. ഒരു സന്തോഷമില്ല. They have no joy. ഇഞ്ചി കടിച്ച കുരങ്ങനെ പോലെ ഇരിക്കും. They're like a monkey who just had ginger. സ്തോത്രം. നീ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറക്കിയാലും സെമിത്തേരി കിടക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും എണീപ്പിച്ചാലും നിന്റെ ചർച്ചയിൽ ആള് കയറത്തില്ല. Even if you brought fire from heaven and raised every person in the cemetery, there will be no person in your church. ഇതൊരു മതമാണ് മക്കളെ. Because it has become a religion. ഇതൊരു മതമാണ്. It has become a religion. മതത്തിൽ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഇല്ല. There is no fellowship in a religion. മതമാണ് യേശുവിനെ കൊന്നത്. It's the religion who killed Jesus. നീ മതത്തെ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ മതം നിന്നെ കൊല്ലും. If you don't kill religion, religion will kill you. Amen. Amen. Yes. തമിഴ്നാട്ടിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേവദാസനെ എനിക്കറിയാം. I know a very nice man of God in Tamil Nadu. 6 പ്രാവശ്യം ആ സിറ്റിയിൽ വെച്ച് തനിക്ക് അടി കൊണ്ടു. 6 പ്രാവശ്യം. 6 times he was beaten in that city. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ എന്റെ പൊന്നെ അവിടെ നിന്ന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോ. We have told him many times to please go out of that place. നല്ലതേ പറഞ്ഞു, ദൈവം എന്നെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നെ അയച്ചതാണ്. But he said, God has called me to this place. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് 50 പേരുള്ള തന്റെ സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. One day he was speaking about joy to his people who were only 50 or so. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമുക്കില്ലാത്ത നാട്ടുകാർക്കില്ലാത്ത സന്തോഷം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. He has told his people that God has given us joy that nobody in this world has. ഓർത്തഡോക്സ് ഹിന്ദുസാ ചുറ്റും താമസിക്കുന്നത്. All around there was Orthodox Hindus. ഉച്ചത്തിൽ അവർക്ക് പാടാൻ പറ്റത്തില്ല, കണ്ണീറാണ്. They cannot raise their voice in this place. നല്ലൊരു മീറ്റിംഗ് നന്നായിട്ട് ആരാധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അടി ഉറപ്പാണ്. If they raise their voice, if they worship God loud, they will be beating for sure. പക്ഷെ അന്ന് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, But on that day, pastor said, ഈ ജനത്തിനില്ലാത്ത സന്തോഷം നമുക്കുണ്ട്. he said, we have joy that these people don't have. ഈ സന്തോഷം നമുക്കുണ്ടെന്ന് അവരറിയണം.
they should know that we have this abundant joy. സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചിരിക്കണം. And if we have joy, we should smile. അതേ പറഞ്ഞു ഈ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ എല്ലാവരോടും ചിരിച്ചേ നടക്കാവൂ. And so he said this week everyone goes around and smiles at everyone. എല്ലാവരും നോക്കി ചിരിക്കുക. You go around and smile. അവരറിയട്ടെ അവർക്കില്ലാത്ത സന്തോഷം യേശു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Let them know, let the people, the surrounding people know that we have Christ's joy in our lives. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ചിരിക്കത്തില്ല, മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ചിരിക്കും. If animals, if they don't smile at each other, but people do, human beings do. Yes, നിങ്ങൾ അവരോട് ചിരിക്കുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് ചിരിക്കുമെങ്കിൽ അവർ മൃഗങ്ങളല്ല, മനുഷ്യരാണ്. And if you smile at them and they smile back at you, they're not animals. ടെസ്റ്റ് ചെയ്താട്ടെ ഒന്ന് ഓരോരുത്തർ. Go around and do the testing. So ആയിരക്കണക്കിന് ജനം 50 പേരെ നോക്കി ആ ഒരാഴ്ച ചിരിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ജനം. So thousands were smiled at by these 50 people. പിറ്റേ ആഴ്ച പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, The next week pastor said, ഈ ആഴ്ച ചിരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഹലോ ഹൗ ആർ യു എന്ന് കൂടെ ചോദിക്കണം. I want you to do one step further. I want you to ask, how are you with your smile? எப்படி இருக்கீங்க എന്ന് കൂടെ just ഒന്ന് ചോദിക്കുക. Just ask, how are you doing? അടുത്ത ആഴ്ച കുറച്ചുകൂടെ കുശലം ചോദിക്കണം. And the following week ask him more about their well-being. ഹലോ പറയണം, കുശലം ചോദിക്കണം. First smile, then ask him how are you, and then ask about their well-being. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരു മാസം കൊണ്ട്, within 1 week of that time, ഒരു മാസം കൊണ്ട് within 1 month, 100 കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടു. many homes were opened because of this manifestation. ആ ചർച്ചിൽ 600 പേരുണ്ട്. Today that place has 600 people. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയി പ്രസംഗിച്ചു. I preached there once. ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ വളരുന്നത്, സഭ എങ്ങനെയാ വളരുന്നത്? I asked him, how does the church grow? അവർ പറഞ്ഞു ചിരിച്ചാ വളരുന്നത്. ചിരിച്ച we smile and grow the church. ചിരിച്ചാ വളരുന്നത്. We smile and grow the church. ആൾക്കാരോട് ചിരിക്കുന്നു. Hallelujah. When we smile at people. Yes, അവരോട് സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നു. When we fellowship with them. ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഉണ്ടാവുന്നു. When we birthday parties. വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഉണ്ടാവുന്നു. Wedding anniversaries. അവരെല്ലാം നാട്ടുകാരെ മൊത്തം വീട്ടിൽ വിളിച്ചു കയറ്റുന്നു. And we are building the whole village of places. വായിൽ കേക്കും ചെവിയിൽ സുവിശേഷം കൊടുക്കുന്നു. Cake in their mouths, gospel in their ears. ഒരു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ വർഷം 3 ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. One girl said I had 3 birthday parties this year. കാരണം അത്രയും പേരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് 3 ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടികൾ. All those people to get saved, she had 3 birthday parties. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് ഫെലോഷിപ്പ് കൊണ്ടാണ് സ്തോത്രം അതെ സഭ വളരുന്നത്. Dear brothers and sisters, it is by the fellowship the church grows. Amen. ദൈവം നിനക്കൊരു വീട് തന്നോ? God has given you a house. ദൈവം നിനക്കൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നോ? God has given you an apartment. നിന്റെ അമ്മായിയപ്പന്റെ വകയല്ല അത്. That is not belong to your father-in-law. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അപ്പന്റെ വകയാ. It belongs to your father. നിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അപ്പന്റെ വകയാ. It belongs to your father. നീ അത് തുറന്നിടണം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി. Open it up for the gospel. കുറ്റം പറയാനല്ല തുറന്നിടേണ്ടത്, സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ തുറന്നിടണം. Don't open for gossips, open for the gospel. തീരുമാനിക്കും മാസത്തിലൊന്ന് എന്റെ വീട് ഒരു ഫെലോഷിപ്പിന്റെ വീടായിരിക്കും. Determine today that once a month my house will be a house for fellowship. Yes, ഇപ്പോ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയിടണം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എഴുതിയിടണം. ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും പോഷണമായ പ്രാസംഗികൻ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു, ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതാ എന്റെ വീട് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ വീടായി ഞാൻ ഇതാ Write it down now, write it down later, that some foolish pastor came from India and he preached like this, that I should have a fellowship once a week. Amen. Amen. Fellowship ഉള്ളത്. If you have fellowship, അവിടെയാണ് ദൈവസഭ വളരുന്നത്. there will be God's church. മനുഷ്യരോട് ഫെലോഷിപ്പ്. Fellowship among the people. Fellowship with God. Fellowship with God. യേശു കർത്താവിന്റെ ദൈവത്തോട് ഭയങ്കര ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Jesus had a great intimate fellowship with his God. 33 വർഷം. For 33.5 years. പിതാവിനെ വിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി യേശുവിനില്ല. There was no business without his daddy. ആമേൻ. ആമേൻ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ. Is it like this in our lives? യേശു ഇല്ലാത്തടത്ത് നമുക്ക് പോണ്ട. We should not go anywhere without Jesus. യേശു ഇല്ലാത്ത കോൺഫറൻസ് വേണ്ട, ക്രൂസൈഡും വേണ്ട. We should not go in a conference without Jesus or any connection. യേശു ഇല്ലാത്ത ഫെലോഷിപ്പ്, യേശു ഇല്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ നമുക്ക് വേണ്ട. We don't want friendships or anything like that. യേശു ഇല്ലാത്ത ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട, ഇമെയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട. We don't want any text or emails without Jesus. ആമേൻ. Amen. യേശു ഉള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് പോയാൽ മതി. Let's go only where Jesus goes. Amen. ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ. The fellowship with God. രണ്ടാമത്തെ ദൈവ മക്കളോട് കൂട്ടായ്മ.
The number 2, fellowship with the people of God. ഞാൻ ഒരു കുരിശാണ് നോക്കിയത്. കുരിശാണ്. I was looking for a cross actually. കുരിശായവരല്ല, കുരിശിനെയാണ് നോക്കിയത്. I was not looking for those who are crucified, but looking for a cross. Yes. ഈ കുരിശിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ, മറ്റൊന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ. There's 2 sides to the cross. One is vertical, the other one is horizontal. A vertical represents the fellowship with God. The vertical one talks about the fellowship with God. A horizontal പറയുന്നത് the fellowship with God's people. And the horizontal being talks about fellowship with God's people. ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ. Fellowship with God. ദൈവ മക്കളോട് കൂട്ടായ്മ. Fellowship with people of God. ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ. Fellowship with God. ദൈവ മക്കളോട് കൂട്ടായ്മ. Fellowship with the people of God. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ, if you have fellowship with God, ദൈവ മക്കളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും. then you will have fellowship with the people of God as well. Amen. Amen. ഫെലോഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, if you look at fellowships, യേശു കർത്താവ് Jesus ജനത്തോട് ഫെലോഷിപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലായിരുന്നു, ശിഷ്യന്മാരോട് കൂട്ടായ്മയുണ്ടായിരുന്നു. Jesus was in fellowship with his disciples. എന്താ വിചാരിച്ച് നാട്ടിൽ കിടന്ന് എല്ലാവരും വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കേൾക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. I am not saying bringing the whole town into your house. That's not what I'm saying. നാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കയറ്റിയാൽ വീട് അവസാനം കാടായി പോകും. If you bring every person in your house will be a distorted place. Yes. യേശു കർത്താവ് നിർത്തേണ്ടവനെ നിർത്തേണ്ടടുത്ത് നിർത്തി. Wherever you should keep people, that's where you should keep them, according to Jesus. Yes. യേശു കർത്താവ് നിർത്തേണ്ടവനെ നിർത്തേണ്ടടുത്ത് നിർത്തി. Wherever Jesus would have people there, that's where you should have them. ഇത് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് നിർത്തട്ടെ. And let me say this quickly. വലിയ പുരുഷാരം യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ കടന്നു വന്നു. The multitudes were thronging at Jesus. ചില സമയത്ത് 5000 പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. Sometimes 5000 men followed him. 5000 പുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ, if there were 5000 men were there, അക്കാലത്തെ കണക്കനുസരിച്ച്, according to the numbers of that, 5000 പുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ 10000 സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. there has to be 10,000 women. 10000 സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ 20000 കുസൃതിക്കാരായ പിള്ളേരും ഉണ്ടായിരിക്കും. And if there were 10,000 women, then there will be 20,000 mischievous kids too. Yes, അങ്ങനെ അത് പുരുഷാരം യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ വരികയാണ്. And so the multitudes were really after Jesus. എന്തിനാ വന്ന പുരുഷാരം? Why is the multitudes? അപ്പം തിന്നാൻ, അത്ഭുതം കാണാൻ. They were there to eat bread and see miracles. അപ്പത്തിനും അത്ഭുതത്തിനും വരുന്നത് സഭയല്ല, പുരുഷാരമാണ്. That the people who come for bread and miracles are the multitude. They are not church. They are not the church. Yes. അതെ, അപ്പം തിന്നാനും അത്ഭുതം കാണാനും വരുന്നത് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ്, പുരുഷാരമാണ്, സഭയല്ല. The people who come for bread and miracles, they are not the church, but they are the multitude. പക്ഷെ അവരെ കൊലക്കരുത്, അവരെ കുറ്റം പറയല്ല. We're not accusing them. അവരെ കുറ്റം പറയരുത്. Do not accuse them. അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യല്ല. Yeah. അവർ വന്നോട്ടെ. Let them come. കാരണം ഇന്നത്തെ പുരുഷാരമാണ് നാളത്തെ സഭ. But today's multitude is tomorrow's fellowship, tomorrow's church. ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, ഇന്നത്തെ പുരുഷാരമാണ് നാളത്തെ സഭ. Today's multitude is tomorrow's church. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അവർ അത്ഭുതം കാണണം. So let them see the miracles. ഇന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ അപ്പം കൊടുക്കണം. And let's give them the bread. കാരണം ഇന്നത്തെ ഫെലോഷിപ്പാണ്, ഇന്നത്തെ പുരുഷാരമാണ് നാളത്തെ സഭ. Today's multitudes will become tomorrow's church. അതിൽ നിന്ന് ഒരു 120 പേരെ നമുക്ക് അപ്പർ റൂമിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. And out of those group of people we see 120 separated. Yes, അവരാണ് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. Those 120 were the ones who spoke in tongues on the day of Pentecost. അവിടെ മുതലാണ് സഭ തുടങ്ങുന്നത്. And that's where the church started. ആത്മാവിൽ നിറയുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ. And the ones who are filled with the Holy Spirit is the church. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? Is it right? ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ. Those who begin with the Spirit of God is the church. Amen. 120 പേർ. The 120. 120 പേര് പറയും, The 120 will say, പുരുഷാരത്തിന് ഇല്ലാത്തത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. whatever the multitudes didn't have it, we have it. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉള്ളേ? What do you have? അവർക്ക് അപ്പവും അത്ഭുതമേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മാവുണ്ട്. What do you have? The difference is that they may have bread and miracles, but we have the Holy Spirit. Amen. 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 പിന്നെ ഒരു 70 പേരെ കാണാൻ പറ്റും. And then you see 20 people. No, 70 people. 70. യേശു കർത്താവ് 70 പേരെ വിളിച്ചു. Jesus called the 70. ആ 70 പേർക്ക് എന്താ ഉള്ളേ?
What do the 70 അവർ have? ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കും, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും. They are the one who cast out the demons and heal the sick. അവർക്ക് അന്യഭാഷ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. Not only they have the tongues, അവർക്ക് പവർ ഉണ്ട്, അവർക്ക് കരിസ്മയുണ്ട്. they have power and they have charisma. അവർക്ക് സ്തോത്രം ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുന്നു, അവർ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. They are the ones who cast out demons and heal the sick. 70 പേർ പറയുക, Those 70 are saying, മറ്റുള്ളവർക്കില്ലാത്തത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. whatever the others don't have it, we have it. 70 പേരിൽ നിന്ന് ഒരു 12 പേരുണ്ട്. And from the 70 there were 12. 12 പേർക്ക് എന്താ കർത്താവ് കൊടുത്തത്? What did Jesus give to the 12? അവർക്ക് വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു. They had the word. Amen. 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 ധരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉപമ കൂടാതെ അവരോട് വചനം വ്യാഖ്യാനിച്ചു. And when there was no one around, without the parables, he gave them mysteries of the kingdom of heaven. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത്, And that's what Peter said. നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും? Where do we go, leaving you? നിത്യജീവന്റെ Words. നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട്. You have the words of eternal life, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. പുരുഷാരത്തിന് അപ്പമുണ്ട്, അത്ഭുതമുണ്ട്. And multitudes have bread and miracles. 120 പേർക്ക് ആത്മാവുണ്ട്. 120 have the Holy Spirit. 70 പേർക്ക് ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയുണ്ട്. 70 have the power of the Holy Spirit. 12 പേർക്ക് വചനമുണ്ട്. And the 12 of them had the word. എന്നാൽ 3 പേരെ ഒരു ദിവസം കർത്താവ് വിളിച്ചു. But the 3 Jesus separated. കർത്താവ് വലിയ മല കയറാൻ പോവാണ്. Jesus went up to the mount. 3 പേരെ അതേ മാത്രം വിളിച്ചു. പത്രോസ്, യാക്കോബ്, യോഹന്നാനെ വന്നാട്ടെ. Jesus called Peter, James and John and separated. 9 പേരെ താഴെ ഇരുത്തി. The 9 he left them down. ഈ 3 പേരെ മാത്രം കൊണ്ട് മല കയറാൻ തുടങ്ങി. He took this 3 and went up to the mount. ഞങ്ങൾ ഹോളി ലാൻഡ് പോയപ്പോ, When we went to the Holy Land, ശ്രദ്ധിക്ക്, ഞങ്ങൾ ഹോളി ലാൻഡ് കടന്നു പോയപ്പോ, when we went to the Holy Land, അപ്പോഴാണ് കിഴക്കാൻ കിടക്കുന്നതായ മല കണ്ടത്. that's when we saw this mount. യെസ്, അത് വളരെ സ്റ്റീപ്പായി കിടക്കുന്ന ഒരു മൗണ്ടനാണ്. It's a very steep hill. ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പാ. Very steep. പത്രോസ്, യാക്കോബ്, യോഹന്നാനെ മാത്രം യേശുവിനെ വിളിച്ചു. Jesus called Peter, James and John. ബാക്കി 9 പേരെ താഴെ ഇരുത്തി. He left the 9 behind. ഒരുപക്ഷെ അവരെ ചോദിച്ചു കാണാം. They must have പത്രോസ്, said like യാക്കോബ്, this. യോഹന്നാനും ചോദിച്ചു കാണാം. പത്രോസ്, യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ. Peter, James and John must have thought like this. കർത്താവേ, Jesus, Lord, എല്ലാവരും താഴെ ഇരിക്കുന്നു. all the others are left behind. അവര് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു. They are all relaxed. ഞങ്ങളിതാ മല കയറുന്നു. We are all climbing the steep hill. വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. Why do we have to go through the stress and strain the others are not having? ഞങ്ങൾ അപ്പോസ്തലൻ, അവര് അപ്പോസ്തലന്മാര്. We are apostles, they are apostles too. ഞങ്ങൾ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നു, അവര് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നു. We are in the ministry, they are in the ministry too. ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്ത അവർക്കില്ലാത്ത സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. What they don't have, the stress and strain, we have it. യെസ്, അങ്ങനെയുള്ളവരിന്നുണ്ട്. Yes, today we have those people. അങ്ങനെ ദൈവവേല ചെയ്യുന്നവരിന്നുണ്ട്. Today we have those people. മറ്റുള്ളവർക്കില്ലാത്ത കണ്ണുനീര്, Those who do not have the tears, മറ്റുള്ളവർക്കില്ലാത്ത വേദന, those who do not have the pain, മറ്റുള്ളവർക്കില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ, others who do not have the problems. ചിലർക്കുണ്ടായിരിക്കും. Some have it. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയും, തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ വാ, തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ വാ. Jesus said, don't look at them, follow me. നിന്റെ വിളി ഇതാണ്. This is your calling. വേറുള്ളവർക്ക് മറ്റ് ബന്ധുക്കൾക്കില്ലാത്തത്, Whatever your other families do not have it, ഇല്ലാത്തത്, what the other families do not have, ഇല്ലാത്തത്, what the other relatives don't have, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. that maybe there will be things in your life. കേറിക്കോ. Do not complain and murmur, just keep following Jesus. Please കേറിക്കോ. Let's keep following Jesus. Because when we get up there, മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത മഹത്വം നിനക്കായിരിക്കും. because whatever others didn't get it, the glory is what you going to have. ഇല്ലാത്ത മഹത്വം നിനക്കായിരിക്കും. What others didn't get, the glory you're going to have. മനസ്സിലായവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. Those who understand it, lift up your hands. മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത പെയിൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, If you have the pain others don't have, മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്തതായ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, if you have the troubles others don't have, മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ if ഉണ്ടെങ്കിൽ, you have the stresses and strain others do not have, എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്, wherever you're going, എവിടെയാണോ ഏത് ശുശ്രൂഷയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, whatever ministry you're എവിടെ doing, നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ, wherever you're standing, നിങ്ങൾ വായി തുറക്കുമ്പോൾ, when you open your mouth, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ആ സ്ഥാനത്ത് വ്യാപരിക്കും. God's glory will come down. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവിടെ ഇറങ്ങി വരും. God's glory will come down. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വന്നത് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ നിന്നല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ ഏതോ മല കയറ്റം കണ്ടിട്ടാണ് അവൻ വന്നത്. You will know that man has not come from a Bible college, but from a powerful, victorious encounter with God. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ In Jesus' name. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, പ്രവചിക്കുന്നു. I'm declaring and prophesying by looking at you. എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്, Wherever you're going ആ to, സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി തന്നെയാണ്. God's glory will come down. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം
കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ ഇറങ്ങി തന്നെ ആകണം. Congregation will be blessed with a manifestation. ജനം ദൈവ മഹത്വം കാണണം. People will see the manifestation. നിങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ജനം അനുഭവിക്കണം. That people will see that manifestation of God. അതിനുള്ളതായ വിളിയാണ് നിങ്ങൾ, അതിനുള്ളതായ അത് വിലയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. That is the price you are paying right now. Amen. Hallelujah. വലിയ പുരുഷാരം. So the multitudes, അവർക്ക് അപ്പമുണ്ട്, അത്ഭുതമുണ്ട്. they have the bread and the miracles. 120 പേർ. The 120. അവർക്ക് ആത്മാവുണ്ട്. They have the spirit. 70 പേർ. They have 70. അവർ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി. They are casting out the demons and healing the sick. 12 പേർ. The 12. അവർക്ക് വചനമുണ്ട്. They have the word. Yes, 3 പേർ. The 3. അവർക്ക് കർത്താവിന്റെ മഹത്വമുണ്ട്. They have the glory of Jesus. Hallelujah. യോഹന്നാൻ പറയ, But John says, John the Beloved, യോഹന്നാൻ പറയ, John the Beloved says, എനിക്ക് അപ്പവും അത്ഭുതമല്ല വേണ്ടിയത്. I don't want just the bread and the miracles. എനിക്ക് വേണ്ടിയത് അത് ജസ്റ്റ് അന്യഭാഷ മാത്രമല്ല. I just don't want just the spirit praying in tongues. just ഭൂതം പുറത്തു പോകാൻ രോഗിക്ക് സൗഖ്യമാകേണ്ട കരിസ്മ മാത്രമല്ല എനിക്ക് I വേണ്ടിയത്. just don't want the charisma of casting out the demons and healing the sick. എനിക്ക് വചനം മാത്രമല്ല വേണ്ടിയത്. I just don't need just the word. വല്ലപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്ന മഹത്വം മാത്രമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയത്. I just don't need an occasional Holy Spirit manifestation. ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു. Let me repeat that again because I don't think you're hearing. യോഹന്നാൻ പറയ, John the Beloved says, എനിക്ക് അപ്പവും അത്ഭുതം മാത്രമല്ല I don't വേണ്ടിയത്. want the bread and the miracles. എനിക്ക് അന്യഭാഷ മാത്രമല്ല I don't വേണ്ടിയത്. want the Holy Spirit എനിക്ക് tongues ഭൂതം alone. പുറത്തു പോകാൻ രോഗിക്ക് സൗഖ്യമാകേണ്ട കരിസ്മ മാത്രമല്ല I വേണ്ടിയത്. just don't want the casting out demons and healing the sick. എനിക്ക് 4 പോയിന്റുള്ള പ്രസംഗം മാത്രമല്ല വേണ്ടിയത്. I just don't want the 4 points word. എനിക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്ന മഹത്വം മാത്രമല്ല I വേണ്ടിയത്. just don't want the occasional Holy Spirit's manifestation. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. I have those. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. Those are good. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുത്തനുണ്ട്. അവനെ അത്ര എനിക്ക് വേണ്ടിയത്. But I want the one who makes all of those things to happen. ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. അവനെ അത്ര എനിക്ക് വേണ്ടിയത്. There is a one who works all of those. That's the one I need. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. ഒരിക്കൽ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ അടുക്കൽ 4 പേർ വന്നു. One time, Alexander the Great was approached by 4 men. 4 പേരോട് അലക്സാണ്ടർ ചോദിച്ചു, Alexander asked this to these men, യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ വേണം? what do you need? ഒരാൾ പറഞ്ഞു, One said, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സിംഹാസനം വേണം. I want your throne. വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു, The second one said, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത സൈന്യത്തെ വേണം. I want your army that no one has ever been defeated. മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു, The third one said, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ മുഴുവൻ ട്രഷറിയും വേണം. I want your entire treasury. അങ്ങയുടെ മുഴുവൻ സമ്പത്ത്, അങ്ങയുടെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും എനിക്ക് വേണം. I want your entire treasure. ഒരുത്തൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിംഹാസനം വേണം. One wanted his throne. മറ്റൊരുത്തന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യത്തെ വേണം. The other one wanted his entire army. മൂന്നാമത്തെ ആളിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് വേണം. The third one wanted his treasure. നാലാമത്തവൻ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു. The fourth one was also a smart man. നാലാമത്തവൻ പറഞ്ഞു, The fourth man said, എനിക്ക് അങ്ങേ വേണം. the one said, I just want you. Amen. Amen. എനിക്ക് അങ്ങേ വേണം. I just want you. കാരണം അങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ, If I have you. Yes. അങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ If I have you, സിംഹാസനം എനിക്കുണ്ട്, I'll have the throne. എനിക്ക് സൈന്യമുണ്ട്, I'll have the army. എനിക്ക് ആ സമ്പത്തുണ്ട്. I'll have the treasure. എനിക്ക് യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ, If you have Jesus. Hallelujah. Hallelujah. എനിക്ക് യേശു ഉണ്ട്. If you have Jesus, You have everything. you have everything. Andrea, would you please come and touch this keyboard? Thank you. Thank you so much. Hallelujah. Please come and help us with the worship. എനിക്ക് യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ If you have Jesus, നിനക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. you have everything. യോഹന്നാൻ പറയും, John will say, അപ്പവും അത്ഭുതവും ചെയ്യാൻ യേശുവിനെ പറ്റും. Jesus can do the miracles and the feeding of the bread, feeding of the hungry. യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറച്ച അന്യഭാഷ തരാൻ പറ്റും. Jesus can give me the Holy Spirit and the tongues. യേശു കർത്താവ് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കും, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും. Jesus can cast out the demons and heal the sick. യേശുവിനെ ഗംഭീരമായി പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയും. Jesus can preach his heart out. യേശു കർത്താവിന് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ഇറക്കി ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പറ്റും. Jesus can bring down the presence of Almighty God and make it manifest. എന്നാൽ യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇതൊന്നുമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്. John the beloved disciple said, I don't want all of those only. എനിക്ക് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ അത്ര വേണ്ടത്. I want the one who works all of these. So he was always at the bosom of Jesus.
John the Beloved was always in the bosom of Jesus. യേശുവിന്റെ മാർവോട് അവൻ ചേർന്നിരുന്നു. He was so close to Jesus. യേശുവിന്റെ മാർവോട് അവൻ He was ചേർന്നിരുന്നു. so close to Jesus. യേശുവിന്റെ മാർവോട് ചേർന്നിരുന്നു. He was so close to Jesus. ദൈവപുത്രന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനം യോഹന്നാൻ കേട്ടു. No one could hear the heartbeat but the beloved John the disciple. വേറാരും കേൾക്കാത്ത യേശു കർത്താവിന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനം യോഹന്നാൻ കേട്ടു. All the other categories of people did not hear the heartbeat but the beloved John the disciple. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. Please listen carefully. ബർത്തിമായി അത് കേട്ടില്ല. Bartimaeus did not hear that. ലാസർ അത് കേട്ടില്ല. Lazarus did not hear it. മതിൽക്കാരത്തെ മറിയ അത് കേട്ടില്ല. Mary Magdalene did not. യേശുവിന്റെ മാർവോട് ചേർന്നിരുന്ന യോഹന്നാൻ അത് കേട്ടു. But John, the beloved disciple who always close to the bosom of ഈ തലമുറയിൽ ഈ റൂമിലായിരിക്കുന്ന ചിലരെ നോക്കി കർത്താവ് പറയുന്നു. Tonight Jesus is looking at this place and saying this. ഈ തലമുറയിൽ യേശുവിന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനം കേൾപ്പാൻ കർത്താവ് ചിലരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. Jesus is picking out those who will hear the heartbeat of Jesus. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. Let me finish with this. ഹൃദയം പുറത്തിരിക്കുന്നതല്ല, ഹൃദയം അകത്തിരിക്കുന്നതാണ്. Heart is never outside, it's inside. Amen. Amen. ഹൃദയം പുറത്തിരിക്കുന്നതല്ല ബ്രദർ, അത് അകത്തിരിക്കുന്നതാണ്. Heart is never outside, it's inside, my dear brother. ഇതുപോലെ വെളിപ്പാട് പുറത്തിരിക്കുന്നതല്ല, The revelation is not outside, അത് അകത്തിരിക്കുന്നതാണ്. it is inside. ഈ അകത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടവന് മാത്രമേ The one who heard the inside voice മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ വെളിപ്പാട് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത. can only see the hidden mysteries. Amen. Are you following what I'm saying? Are you understanding? അകത്തിരുന്നതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടവന് മാത്രമേ The one who heard the inside heartbeat, അകത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ അവന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. he's the only one who can see the invisible hidden mysteries. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതേണ്ട സമയമായി. When it was time to write the revelation, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതേണ്ട നേരമായി. when it was time to write the book of Revelation, തീമോഥെയോസും ശക്തമായി ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നു. when Titus and Timothy were very powerful in the ministry, Of course, പീറ്ററും പോളും പോയി, അവരെ രക്തസാക്ഷികളായി. Peter and John became the blood martyrs. പക്ഷേ ആരാണ് സ്തോത്രം ഈ വെളിപ്പാട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്? But who was able to write the revelation? തന്റെ മാർവോട് ചേർന്ന യോഹന്നാനെ പറ്റത്തുള്ളൂ. The only one who can do it is the one who was close to his heart. കർത്താവിനെ യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി. Jesus took him outside of Jerusalem. Yes, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ദൈവം നിന്നെ മാറ്റുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവത്തിന് നിന്നോട് സംസാരിപ്പാനുണ്ട്. Whenever God is taking you out of the family, God has a purpose for your life. നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വാതിലുകൾ അടയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവത്തിന് നിന്നോട് സംസാരിപ്പാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. Whenever the doors around you are closing, remember God has a plan for your life. ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. Would you lift your hands and say, praise the Lord? ആരുമില്ലാത്ത പത്മോസ് ദ്വീപിൽ യോഹന്നാൻ കിടക്കുകയാണ്. He's at the Isle of Patmos when there's no one around. ആരുമില്ല. No one is there. ആകാശത്ത് കറങ്ങി നടക്കുന്ന കഴുകന്മാരുണ്ട്. There's angels. No. The eagles are flying in the sky. കഴുകന്മാർ ഇതാ ആകാശത്ത് സ്തോത്രം പറന്ന് നടക്കുകയാണ്. The eagles were flying in the open sky. കുറുനരികൾ, ചെന്നായ്ക്കൾ ആ ദ്വീപിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. There were wild animals in that isle. ആ വൃദ്ധനായ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു, The old John, the beloved disciple, എന്റെ says, ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് സീസണാണ്. this is my worst season of my life. ഇതെന്റെ വേസ്റ്റ് സീസണാണ്. This is my worst season. ആരാ പറയുന്നത് ഇതെന്റെ വേസ്റ്റ് സീസണാണ്? Someone here is saying this is my worst season. No. നിന്റെ ബെസ്റ്റ് സീസണാണ്. I want to declare this is your best season. ബെസ്റ്റ് സീസണാണ്. This is your best season of your നീ life. ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ When you say worst, സ്വർഗ്ഗം നിനക്കായി തുറക്കുകയാണ്. God is opening the heaven for you. അവൻ പിൻപിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. He heard the voice behind him. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ He looks behind. വലക്കൈയിൽ 7 നക്ഷത്രം പിടിച്ചവനായി The one who had the 7 stars in his hand. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി യേശുവിനെ കണ്ടു. The one
one resurrected one he saw with his eyes. വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്വം നിറഞ്ഞ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അവൻ എഴുതി. The most amazing revealed book, the book of Revelation, was written by John. ഈ രാത്രിയില് This night, ഇന്നു മുതൽ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുക. from here it's starting. ഇവിടെ മുതൽ ആരംഭിക്കുക. This is starting here tonight. യേശുവിന്റെ മാർവോട് നീ ചേർന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, If you are at the close to Jesus' heart, യേശുവിന്റെ മാർവോട് നീ ചേർന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, if you are at the bosom of Jesus, യേശുവിന്റെ മാർവോട് നീ ചേർന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, if you lean against ഒരു Jesus, പ്രാസംഗൻ പറയാത്തത്, without anyone ഒരു who, പ്രാസംഗൻ പറയാത്തത്, without whatever other preachers have said it, ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കാണാത്തത്, whatever any books have written, സ്വർഗം നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തും. God will reveal it to you. എത്ര പേർ ഒരുങ്ങുന്നു? How many of you are preparing എത്ര for പേർ that? ഒരുങ്ങുന്നു? How many people are preparing? എത്ര പേർ ഒരുങ്ങുന്നു? How many are preparing yourself? ദയവായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ. Please stand on your feet. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, hallelujah. I surrender. Sing everybody, I surrender. I surrender.
Jesus. യേശു കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെയുണ്ട്. Tonight, Lord Jesus is here. ഇന്ന് രാത്രി യേശു കർത്താവ് ഇവിടെയുണ്ട്. Tonight, Lord Jesus is here. കണ്ണുകളടച്ച് ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് അവനോട് പറയാം. Would you say to him, the very bottom of your heart, the depths of your heart, മറ്റാരെക്കാളും എനിക്ക് അങ്ങേ വേണം. I don't want anyone but you, Jesus. മറ്റെന്തിനേക്കാളും എനിക്ക് അങ്ങേ വേണം. I want no one but you, Jesus. ഞാൻ അങ്ങയുടെ മാർബോട് ചേർന്നിരിക്കട്ടെ. Let me be very close to your heart, Lord Jesus. യേശുവിനോട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ്. Those who want to be so close to the Lord Jesus' heart, would you lift your hands? കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാട്ടെ. Would you lift your hands? കമണ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി മുന്നോട്ട് വരിക. നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിരിയുവാൻ പോകുന്നു. We're going to pray for you. I want those who lift their hands to come in front. Just 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പിരിയും. We're going to pray together. Everybody